السلام علیکم ڈیئر لسنرز. جی جناب کہیے کیسے ہیں آپ سب. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ آپ سب ہمیشہ خوش بخش شاد و آباد رہیں. کہانی کی جانب بڑھتے ہیں جس کی فرمائش ہم سے کی ہے کومل اقبال نے. کہانی کا نام ہے دستے کوسہ گر. مصنفہ ہیں فوزیہ یاسمین. قسط نمبر 36. یہ مسز بلال تم سے ملنے کیوں آئی ہیں؟ فرقان حسن نے خاصے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا. ملازم خرم کا حکم سنتے ہی ڈرائنگ روم کی طرف پلٹ گیا تھا. فرقان حسن جیسے اس کے ہٹنے کے ہی منتظر تھے. اس کے جاتے ہی ان کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگی تھیں. میں ان سے جا کر ملوں گا تو پتہ چلے گا نا. یہاں کھڑے کھڑے میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ وہ مجھ سے ملنے کیوں آئی ہیں؟ خرم ان کے سوال کا پس منظر سمجھتے ہوئے اچھا خاصا چڑھ کر بولا. چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں. فرقان حسن تنے ہوئے چہرے کے ساتھ بولے تو خرم چنچلا گیا. یہ آپ کس طرح بیہیو کر رہے ہیں؟ کیوں؟ میں اگر تمہارے ساتھ چلوں تو تمہیں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ کوئی بہت اہم سیکرٹ ڈسکس کرنا ہے کیا جو میرے سامنے نہیں ہو سکتا؟ وہ بڑے طنزیہ انداز میں کہتے اس کے پاس آ کھڑے ہوئے. خرم کچھ دیر تو لب بھینچے انہیں دیکھتا رہا، پھر بڑے تپے ہوئے انداز میں بولا. آئیے سن لیں اپنے کانوں سے جو بھی بات ہوتی ہے ہمارے درمیان. خرم کہہ کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا. فرقان حسن نے اس کی پیروی کرنے میں ذرا دیر نہیں کی. انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ خرم کو ان کا آنا کتنا برا لگ رہا ہے. جب خرم نے منگنی توڑتے وقت اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ انہیں کتنا برا لگا ہے تو وہ بھی اپنے بیٹے کے متعلق سب کچھ جاننے کا حق رکھتے تھے. بھلا وہ کیوں پرواہ کرتے؟ خرم کچھ برہم سے انداز میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوا مگر عائشہ اختر پر نظر پڑتے ہی ٹھٹک کر رک گیا. فرقان حسن کا رد عمل بھی کچھ ایسا ہی تھا. عائشہ اختر کہیں سے بھی وہ عورت نہیں لگ رہی تھی جنہیں وہ دونوں جانتے تھے. ہر وقت نقصک سے تیار رہنے والی عائشہ اختر اس وقت گھر کے لان کے مسلے ہوئے کپڑوں میں بغیر میک اپ اور بغیر کسی زیور کے بالکل پہچاننے میں نہیں آ رہی تھی. اس کے علاوہ ان کے چہرے پر آنسوؤں کی جھڑی اور سرخ ہوتی آنکھیں ان کے شدید غم میں ہونے کی مکمل عکاسی کر رہی تھیں. وہ ڈرائنگ روم کے ایک صوفے پر بیٹھی بڑی حسرت بھری نظروں سے ڈرائنگ روم کے در و دیوار کو دیکھ رہی تھی. خرم کو بے اختیار وہ منظر یاد آ گیا جب وہ پہلی بار اس گھر کو دیکھنے آیا تھا اور زوبیہ کے کمرے میں کھڑے ہو کر اس نے فرقان حسن سے کہا تھا کہ یہ کمرہ اس کا ہوگا. تب زوبیہ بھی ایسی ہی زخمی نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ اس کی تیز تیز چلتی زبان کو ایک دم بریک لگ گئے تھے. اس وقت اسے یہ اندازہ ہوا تھا کہ اس لڑکی کو اپنا گھر اور کمرہ چھوڑنے کا دکھ ہو رہا ہے، مگر آج عائشہ اختر کے لیے وہ اس گھر کی اہمیت کو بہت اچھی طرح جانتا تھا. ان کی نظروں میں صرف دکھ نہیں تھا بلکہ کئی احساسات کی آمیزش تھی، جیسے تشنگی، پچھتاوا، محرومی اور ساری کوششیں رائے گاہ جانے پر شکست کا احساس سب سے نمایاں تھا. ظاہری بات ہے جس عورت کی اکلوتی بیٹی پاگل خانے میں بند ہو اس کے دکھ کا تو کوئی حساب ہی نہیں لگا سکتا. کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا اس گھر کو بیچ کر دوسرے گھر میں شفٹ ہونے کا. زوبیہ کے پاگل پن میں کوئی بہتری نہیں آئی بلکہ اس کی حالت اور بری ہو گئی کہ وہ پاگل خانے تک پہنچ گئی. خرم سوچوں میں گھرا اپنی جگہ کھڑا رہا کہ فرقان حسن نے گلا کھنگارتے ہوئے عائشہ اختر کو سلام کر دیا. خرم کے ساتھ ساتھ عائشہ اختر بھی چونک کر جیسے ہوش میں آ گئی. انہوں نے دوپٹے سے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے اتنی مشکل سے سلام کا جواب دیا جیسے ان سے بولا ہی نہ جا رہا ہو. سب خیریت تو ہے نا؟ آپ یہاں اچانک؟ عائشہ اختر سلام کا جواب دے کر ایسے زمین کو گھورنے لگیں جیسے ان کے علاوہ کمرے میں کوئی موجود ہی نہ ہو، اور دوسری طرف خرم بھی ایک صوفے کے پاس آ کر اس کی بیگ پر ہاتھ رکھے ایسے کھڑا ہو گیا جیسے اسے کوئی زبردستی یہاں پکڑ کر لے آیا ہو. بس صورتحال دیکھتے ہوئے فرقان حسن نے عائشہ اختر کے سامنے بیٹھتے ہوئے بات شروع کی تو وہ ایک نظر انہیں دیکھ کر خرم کو دیکھنے لگی. میں ذرا خرم سے بات کرنا چاہ رہی تھی. ہاں ہاں بالکل، آپ کہیں تو میں چلا جاتا ہوں، فرقان حسن نے اٹھتے ہوئے کہا. عائشہ اختر کی حالت ایسی تھی کہ ان کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تھا. ان دونوں کے اکیلے میں گفتگو کرنے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا مگر عائشہ اختر نے ان کے اٹھنے سے پہلے ہی انہیں روک دیا. نہیں ایسی کوئی ضرورت نہیں، وہ کہہ کر ایک بار پھر خاموش ہو گئیں. بڑی بے چینی سے وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مسل رہی تھیں جیسے بات شروع کرنے کے لیے انہیں کوئی سرا نہ مل رہا ہو. آخر خرم ہی آگے بڑھ کر ان کے نزدیک چلا آیا اور کہنے لگا. آنٹی میں جانتا ہوں آپ کیا بات کرنے آئی ہیں. یقیناً زوبیہ کی طرح آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ بس میں ہی ہوں جو زوبیہ کی مدد کر سکتا ہوں. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں اب تک کر چکا ہوتا. حمید میرا دوست ضرور ہے مگر ہم کوئی فلمی ٹائپ جگری یار نہیں ہے جو ایک دوسرے کی ہر بات مان لیں. حمید خود زوبیہ کے پاگل خانے سے باہر آنے کے متعلق ایک لفظ سننے کو تیار نہیں تو اس کے والد جو کہ خاصے خود غرض اور بے حس مشہور ہیں وہ کیا تیار ہوں گے؟ اس کے باوجود میں نے ان سے بات کی تھی مگر انہوں نے میری بات مکمل سنی بھی نہیں. اب دوبارہ ان سے بات کرنا میں جانتی ہوں انہیں.
میں اور بلال ان کے گھر جا چکے ہیں، وہ ہمارے ساتھ بڑی بدتمیزی سے پیش آئے تھے۔ عائشہ اختر نے خرم کو شرمندہ انداز میں بولتے دیکھ کر اس کی بات کاٹتے ہوئے تیزی سے کہا، پھر کسی غیر مرئی نکتہ کو دیکھتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں کہنے لگی، وہ کبھی بھی زوبیہ کو پاگل خانے سے نکلنے نہیں دیں گے، انہوں نے مجھے پہلے ہی بہت مایوس کر دیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا زوبیہ مجھ سے بھی زیادہ مایوس ہو گئی ہے۔ جی؟ خرم سمجھ نہ سکا تو وہ گہری سانس کھینچتے ہوئے پوچھنے لگی، مجھے ہسپتال کے عملے سے پتا چلا کہ تم دوبارہ زوبیہ سے ملنے گئے تھے۔ فرقان حسن کی نظریں خرم کے چہرے پر ٹک گئیں۔ خرم کو اچھی طرح علم تھا وہ کیا سوچ رہی ہیں، پھر بھی اس نے بغیر ہچکچائے سر اس بات میں ہلا دیا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو تم دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی تھی؟ عائشہ اختر کے لہجے میں عجیب سی بے بسی تھی۔ خرم جیسے ششو پنج میں پڑ گیا کہ ان سے کیا کہے اور کیا نہ کہے، جبکہ فرقان حسن بددستور اسے ہی دیکھ رہے تھے، جیسے وہ خود اس کا جواب سننے کے لیے نہایت بے چین ہو۔ آنٹی، میری گواہی پر اس کے خلاف کیس بنا ہے۔ پہلی بار میں اس سے معذرت کرنے گیا تھا کہ میں پولیس کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکا اور جو دیکھا سب سچ سچ بتا دیا۔ خرم کچھ جھجکتے ہوئے بول رہا تھا، انہیں یہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ دوسری بار وہ عالیان سے ملنے کے بعد اس سے ملنے گیا تھا اور آپ کے سارے راز فاش کر کے آ گیا تھا، مگر عائشہ اختر اس کی پوری بات سنے بغیر اس کے رکتے ہی بے چینی سے کہنے لگی، نہیں، میں وہ نہیں پوچھ رہی، میرا مطلب ہے کیا اس نے تمہارے سامنے پاگل خانے سے بھاگنے کے متعلق کوئی بات کی تھی؟ بھاگنے کے متعلق؟ خرم نے اچنبے سے پوچھا۔ اس کے رد عمل پر عائشہ اختر خجالت بھرے انداز میں ہونٹ کاٹنے لگی۔ آنٹی، بات کیا ہے؟ خرم کو احساس ہو گیا تھا کہ معاملہ ضرور مزید بگڑ گیا ہے۔ اس کے مشکوک سے انداز پر عائشہ اختر کی ایک بار پھر آنکھیں برس پڑیں۔ زوبیہ پاگل خانے سے بھاگ گئی ہے، عائشہ اختر گھٹے گھٹے انداز میں بولی۔ واٹ؟ خرم تو صرف انہیں حیرانی سے دیکھتا رہ گیا، جبکہ فرقان حسن تو اپنی جگہ سے اچھل پڑے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں تو سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہوتی ہے اور زوبیہ پر تو پولیس کیس بنا ہوا تھا، اس کی نگرانی تو بڑی سخت ہوگی۔ فرقان حسن کو کسی طور پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ زوبیہ نے وہاں کی سیکیورٹی کو ہی خرید لیا تھا، پرسوں رات وہ وہاں سے بھاگی ہے، کل اور آج کا پورا دن ہم سب پاگلوں کی طرح زوبیہ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ عائشہ اختر کی روتے روتے ہچکیاں بند گئیں۔ اس کی مرضی، لیکن اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ اور کیا وہاں کی سیکیورٹی نے یہ بات قبول کی ہے کہ انہوں نے زوبیہ کو اس کی مرضی سے وہاں سے نکالا ہے؟ کہیں وہ اغوا؟ فرقان حسن نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ بلال سب پتہ کر چکے ہیں، زوبیہ کے پاس پیسے کہاں سے آئے اس معاملے میں ہم صرف اندازے لگا سکتے ہیں۔ میں ایک دن اس سے ملنے گئی تھی اور واپسی پر میرے پرس میں سے پیسے غائب تھے۔ میں سمجھی شاید میں گھر میں ہی کہیں رکھ کر بھول گئی۔ اب مجھے لگتا ہے کہ وہ پیسے زوبیہ نے نکال لیے تھے۔ اس نے اپنے ساتھ ایک نرس کو ملا لیا تھا جو اسے گیٹ تک لے جانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ سٹاف نے اس نرس کے خلاف گواہی دی ہے اور اس نے بھی گھبرا کر سب اگل دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے اس نے گیٹ تک زوبیہ کو چھوڑ دیا تھا، کوئی رات کے 12 ساڑھے 12 بجے کے قریب۔ اب گیٹ سے نکلنے کے بعد زوبیہ کہاں گئی اور کس کے ساتھ گئی اسے کچھ نہیں معلوم۔ عائشہ اختر کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ فرقان حسن اور خرم دم بخود بیٹھے انہیں سن رہے تھے۔ زوبیہ چاہے اغوا ہوئی تھی یا فرار، اس وقت اہم سوال یہ تھا کہ وہ پچھلے 2 دن سے کہاں ہے۔ پاگل خانے کے آس پاس کا علاقہ بالکل سنسان تھا، وہاں دفاتر وغیرہ کی بڑی بڑی عمارتیں تو تھیں، مگر رات کے وقت وہاں ایک چہرہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اگر واقعی زوبیہ 12 بجے کے قریب وہاں سے باہر نکلی تھی تو اس سنسان علاقے میں تنہا وہ کہاں گئی ہوگی؟ کتنی ہی دیر گزر گئی مگر خرم اور فرقان حسن میں سے کوئی بھی کچھ بولنے کے قابل نہ ہوا تو عائشہ اختر خود ہی اپنے آنسو پوंچھتے ہوئے کہنے لگی، زوبیہ کی کوئی دوست، کوئی سہیلی نہیں تھی، اگر اس کی کسی سے تھوڑی بہت بات چیت تھی تو وہ تم ہی ہو۔ کیا اس نے تمہیں اپنے ارادوں سے آگاہ کیا تھا یا وہاں سے بھاگنے کے بعد اس نے تم سے رابطہ کیا؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں آنٹی آپ؟ خرم بے ساختہ بولا۔ اگر مجھے ذرا بھی علم ہوتا کہ وہ وہاں سے بھاگنے کا پلان بنا رہی ہے تو میں اسے ہرگز ایسا کرنے نہ دیتا، یا اگر وہ وہاں سے نکل کر مجھ سے رابطہ کرتی تب بھی میں آپ کو ضرور اطلاع کرتا۔ زوبیہ کو روپوش کر دینے سے وہ پولیس سے تو بچ جائے گی، لیکن اب تو اس نے اپنے لیے زیادہ مسائل کھڑے کر لیے ہیں۔ خرم فکر مندی سے بولا، یہی تو میں کہہ رہی ہوں، اگر زوبیہ تم سے رابطہ کرے تو اسے سمجھانا کہ اس طرح بھاگ کر وہ کہیں نہیں جا سکتی، یا اگر وہ کورٹ کچہری کا سامنا کرنے سے ڈر رہی ہے تب بھی اپنے ماں باپ سے چھپنے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ ایک بار باہر نکل ہی آئی ہے تو ہم سے مل لے، ہم اسے ملک سے باہر بھیج دیں گے، لیکن خدا را ہم لوگوں کے ساتھ کوئی آنکھ مچولی نہ کھیلے۔ عائشہ اختر کے لہجے میں زمانے بھر کی لجاجت تھی۔ فرقان حسن ترس دیدہ نظروں سے خرم کو دیکھنے لگے۔ خرم کو بھی عائشہ اختر کی بات بہت عجیب لگی تھی۔
ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں یقین ہو کہ خرم نے ہی اسے کہیں چھپایا ہوا ہے، تبھی وہ زوبیہ کا پیغام اسے دے رہی ہیں کہ وہ لفظ پر لفظ اسے پہنچا دے۔ لیکن عائشہ اختر کی حالت اس وقت اتنی بری تھی کہ خرم صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ جس عورت کی جوان بیٹی 2 دن اور 2 راتوں سے گھر سے باہر ہو، اسے بھلا انسان کیسے اور کیا سمجھائے۔ کچھ دیر ان سب کے درمیان خاموشی رہی، پھر عائشہ اختر جانے کے لیے اٹھتے ہوئے بولیں، زوبیہ کی کوئی بھی اطلاع ملے تو مجھے فوراً خبر کرنا۔ شیور آنٹی، یہ بھی بھلا کوئی کہنے کی بات ہے۔ خرم بھی ان کے ساتھ باہر کی طرف بڑھتے ہوئے فوراً بولا تو عائشہ اختر جیسے کچھ یاد آنے پر ٹھٹک کر رک گئیں۔ تم اس گھر کے بارے میں کچھ جانتے ہو کیا؟ کیا مطلب؟ خرم سمجھ نہ سکا۔ مطلب یہ کہ کیا تم نے زوبیہ کو اس گھر کے متعلق کچھ بتایا تھا کہ یہ 2 گھر تھے اور یہ کہ میری والدہ نے یہ گھر اس کے والد کو بیچ دیا تھا؟ عائشہ اختر خرم کے تاثرات بغور دیکھتے ہوئے بولیں۔ ان کی توقع کے عین مطابق خرم کے چہرے پر ان کی بات کو سن کر حیرت کے کوئی آثار نہیں ابھرے۔ اس کے برعکس فرقان حسن تعجب سے عائشہ اختر کو دیکھنے لگے تھے۔ یہ عائشہ اختر کا بھی آبائی گھر تھا، یہ بات وہ بھی نہیں جانتے تھے، مگر عائشہ اختر کی بات سے زیادہ شوق انہیں اس بات کا لگا جب انہوں نے خرم کو کہتے ہوئے سنا، ہاں میں نے ہی اسے بتایا تھا۔ خرم نے صاف گوئی سے کہا تو وہ الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تو تمہیں یہ بات کیسے معلوم؟ خرم جانتا تھا وہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ جو کچھ اس نے زوبیہ کو بتایا تھا، زوبیہ نے اس کی تصدیق عائشہ اختر سے کی ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس نے یہ بھی بتا دیا ہو کہ یہ سب اسے خرم نے بتایا ہے، اور اگر انہیں نہیں بھی بتایا تھا تب بھی اسے بھلا ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر وہ جاننا چاہتی تھی تو انہیں سچ بتانے میں کوئی آر نہیں تھی۔ تبھی دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے سکون سے بولا، میرا دوست ہے عالیان، اسی نے بتایا تھا۔ عائشہ اختر کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ عالیان کے ذریعے وہ سب کچھ جان گیا ہوگا، یہ سوچ کر ہی ان کے پسینے چھوٹ گئے۔ اسی لیے زوبیہ بھی عالیان کے بارے میں جان گئی تھی اور عائشہ اختر کا سارا کچا چٹھا بھی اسے پتہ چل گیا تھا۔ کیسا لگا ہوگا اسے اپنے ماں باپ کے بارے میں یہ سب سن کر۔ اس کے بعد ہی اس نے وہاں سے بھاگنے کا انتہائی بڑا قدم اٹھایا تھا۔ عائشہ اختر کے چہرے پر بیک وقت کئی تاثرات ابھر آئے۔ پہلے وہ چونکی، پھر پریشان ہوئی اور پھر جیسے ایک دم خجل ہو کر تیزی سے ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ ایسے شخص کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے بڑی ہمت چاہیے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ وہ آپ کے سارے جھوٹ اور بے ایمانیوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ لہٰذا عائشہ اختر بھی خرم کے سامنے سے فوراً ہٹ گئی۔ ان کے کمرے سے نکل جانے کے بعد بھی خرم کتنی دیر اپنی جگہ کھڑا رہا۔ فرقان حسن نے ہی ڈائننگ روم کی طرف پلٹتے ہوئے تعصب بھرے لہجے میں کہا، 2 دن سے جو لڑکی غائب ہو وہ بھلا اب کیا ملے گی؟ اللہ رحم کرے۔ شگفتہ غفار کی آنکھ کھلی تو انہوں نے خود کو اپنے کمرے کے بستر پر پایا۔ پہلے تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر وہ سو رہی تھی تو ان کے کمرے کی ساری بتیاں کیوں جل رہی ہیں اور انہوں نے اپنا رات والا لباس کیوں نہیں پہن رکھا۔ لیکن پھر بالکل اچانک ان کے ذہن میں ایک کوندہ لپکا اور وہ گھبرا کر بستر پر اٹھ بیٹھیں۔ وہ سونے نہیں لیٹی تھی بلکہ وہ تو اپنے کمرے میں آئی بھی نہیں تھی۔ وہ تو نیچے لاؤنج میں تھی جب رومیلا نے وہ کاغذ لا کر ریاض غفار کو دیا تھا اور ان کے پیروں سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ کھڑکی کی طرف دیکھتی بستر سے اتر آئی۔ صبح ہونے میں بس کچھ ہی گھنٹے رہ گئے تھے۔ شگفتہ غفار ہڑبڑائے ہوئے انداز میں کمرے سے باہر نکلی تو باہر کمرے کے آگے جو ریلنگ لگی تھی اس سے نیچے لاؤنج کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ ریاض غفار نیچے لاؤنج میں بچھے ایک صوفے پر بالکل بے دم سے پڑے کسی غیر مرئی نقطہ کو دیکھ رہے تھے۔ چہرے پر شدید قسم کے تعصب اور غم کی دبیس دہیں اتنے فاصلے سے بھی دیکھی جا سکتی تھیں۔ شگفتہ غفار تیزی سے زینہ اترتی ان کے قریب چلی آئیں۔ قدموں کی چاپ پر ریاض غفار کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بس صرف نظروں کا زاویہ بدل کر انہوں نے شگفتہ غفار کو دیکھا اور بڑے روکھے پھیکے سے انداز میں بولے، تم اٹھ گئی؟ اب کیسی طبیعت ہے؟ آپ کو کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ شگفتہ غفار ان کے نزدیک آ کر فکر مندی سے کہنے لگی۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ ریاض غفار تلخی سے بولے، پھر صوفے پر سیدھا ہوتے ہوئے غالباً خود کو نارمل ظاہر کرنے کے لیے خوامخواہ کی تفصیل بتانے لگے۔ تمہارا بی پی لو ہو گیا تھا اس لیے تمہیں چکر آ گئے۔ ڈاکٹر نے آ کر تمہیں انجیکشن لگا دیا تھا اور کہا تھا کہ سکون سے سونے دیا جائے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا تم کتنی دیر سوئی رہی ہو۔ ریاض غفار خود کو چاہے جتنا بھی کمپوز کر لیتے، شگفتہ غفار نے ایک پوری زندگی ان کے ساتھ گزاری تھی، لہٰذا ان کے رویے سے چھلکتی شکستگی وہ خوبی سے محسوس کر گئی تھی۔ رومیلا کہاں ہے؟ انہوں نے اس کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا، جیسے انہیں اس ساری تفصیل سے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ اپنے گھر چلی گئی ہے، ریاض غفار نے ان کی جانب دیکھے بغیر کہا تو وہ چونک اٹھیں۔ آپ نے اسے جانے دیا؟ ریاض غفار نے ایک سلگتی ہوئی نظر ان پر ڈالی تو وہ فوراً بولیں، ٹھیک ہے عالیہ نے اسے طلاق دے دی ہے، لیکن آپ کچھ دیر تو اسے روکتے۔ اس طرح ڈرائیور کے ساتھ اچانک وہ اپنے گھر پہنچے گی تو اس کا بھائی تو ایک دم بھڑک اٹھے گا۔ وہ تو بیکار کی باتیں مت کرو۔
रियाज गफ्फार भी नाते हुए खड़े हुए। 4 दिन बाद भी अगर तुम उसे भेजती या खुद भी छोड़ने जाती तब भी उसके घर वालों का रद्द-ए-अमल यही होना था जो अभी होगा। मगर अभी तो रोमेला भी सदमे में थी, कुछ दिनों में उसका शौक थोड़ा कम हो जाता तो फिर। शगुफ्ता गफ्फार जो कहना चाह रही थी वो कह नहीं पा रही थी। तभी उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। रियाज गफ्फार उनकी अधूरी बात का मतलब अच्छी तरह समझ गए थे। वो कुछ देर कहर बरसाती नजरों से उन्हें देखते रहे, फिर एक एक लफ्ज चबाकर बोले, रुक क्यों गई? बोलो, तुम यही कहना चाहती हो ना कि रोमेला का शौक थोड़ा कम हो जाता तो वो घर वालों को तैश में आने से रोक लेती। अब तो वो खुद इतना बयान कर रही होगी कि घर वाले बिल्कुल ही आपे से बाहर हो जाएंगे। शगुफ्ता गफ्फार सिर्फ होंठ काट कर रह गईं। उन्हें खामोश देखकर रियाज गफ्फार तपे हुए लहजे में बोले, आम हालात में जो शादियां होती हैं जब वो टूटती हैं तब भी लड़की अपने माँ बाप के पास जाकर ससुराल वालों पर सारा इल्ज़ाम रख देती है, जबकि ये शादी तो बिल्कुल गैर मामूली अंदाज में हुई थी। रोमेला को इल्म था इस घर में ज़रा भी उसे तकलीफ दी गई तो उसका भाई आराम से उन्हें सबक सिखा सकता है, लेकिन उसके बावजूद तुमने ज़रा कोशिश नहीं की अपने रवैये में बेहतरी लाने की। फिर भी अबरार की खामोशी इस बात का सबूत है कि उसने कभी अपने घर में तज़किरा तक नहीं किया। अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन इस हकीकत को तुम्हारा ज़मीर भी नहीं झुठला सकता कि उस लड़की में बहुत ज़र्फ था। उसके भाई ने भले जो भी किया हो, लेकिन खुद उसने कभी बरीरा का नाम लेकर हमें ब्लैकमेल नहीं किया। तुमने उसे घर के दामाद के सामने तक जलील किया, तब भी उसने हल्का सा भी तंज नहीं किया कि वो अगर चाहे तो तुम्हारी बेटी का कितना बड़ा राज फाश कर सकती है। लेकिन तुम कभी अपनी जुबान का जहर उगलने से बाज नहीं आई। इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी अगर उस घर से उसे तलाक के कागजात पकड़ाए जाते हैं तो उसका हक बनता है कि वो जाकर अपने घर वालों को बताए कि उसने क्या कुछ सहा है। रियाज गफ्फार बुरी तरह तैश में आ चुके थे। वो इतनी जोर जोर से चीख रहे थे कि आलियान सोते में से उठकर बाहर आ गया। शगुफ्ता गफ्फार पर नजर पड़ते ही आलियान को सुकून का एहसास हुआ, वरना उनकी बेहोशी के बाइस आंख खुलते ही वो तेजी से कमरे से निकला था। इतना बुरा वसवसा आया था उसके दिल में। उन्हें सही सलामत खड़ा देखकर आलियान उनके नज़दीक चला आया और पूछने लगा, आप कुछ खाएंगी? आपने रात का खाना नहीं खाया था। शगुफ्ता गफ्फार उसकी आवाज़ पर चौंक कर उसकी जानिब पलटी। उनके दिल की हालत तो पहले ही बड़ी अजीब हो रही थी, उस पर रियाज गफ्फार की बातें सुनकर वो बिल्कुल ही रोहासी हो गई थी। अब आलियान पर नजर पड़ते ही जैसे एक ग्लेशियर पिघल गया और वो फूट फूट कर रो पड़ी। ये तुमने क्या किया आलियान? आलिया ने उनके करीब आकर उन्हें कंधों से थाम लिया और जबरदस्ती उन्हें सोफे पर बिठाकर खुद भी उनके बराबर में बैठ गया। वो इस सारी सूरत हाल के लिए पहले से तैयार था, उसे यकीन था ये सब होगा। बल्कि शगुफ्ता गफ्फार आलियान को सामने देखकर रोते रोते जिस तरह बरीरा के मुस्तकबिल की तरफ से फिक्रमंदी का इजहार कर रही थी, उनके अल्फाज तक आलियान की तवक्का के ऐन मुताबिक थे। लिहाजा आलियान खामोशी से उन्हें सुनता रहा। उनके सारे शको शुबहात के जवाब वो पहले ही दे चुका था जब उसने उन्हें अपने इरादों से आगाह किया था। इसलिए इस वक्त कुछ भी कहना बेकार था। अब तो जो होने वाला था उसका सामना करना था। तभी आलियन रसानियत से बोला, जो होना था वो हो चुका, अब इबरार जो भी करता है उसे करने दें। इस तरह खौफ के साए में तो जिंदगियां नहीं गुजर सकती। आप ऐसा करें, कुछ दिनों के लिए नानी अम्मा के पास गाँव चली जाए। अगर इबरार वहाँ पहुँचता है और कुछ कहता है तो आप उसे साफ झुठला दीजिएगा कि इसकी बहन का घर नहीं बस सका तो वो आलियन की बहन पर तोहमत लगा रहा है। आप वहाँ मौजूद होंगी तो बात को संभाल लेंगी। तुम्हारी माँ में इतनी सलाहियत नहीं है कि वो बात को संभाल सकेगी। अगर वहाँ चली गई तो सूरत हाल और बिगड़ जाएगी। रियाज गफ्फार तलखी से बोले। वो इस वक्त सबसे नाराज़ थे। शगुफ्ता गफ्फार ने कुछ खाइफ होकर उनकी जानिब देखा, मगर इस वक्त वो ऐसी किसी बहस की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी, लिहाजा खामोश रही। अलबत्ता आलियान कहने लगा, यहाँ बैठकर ज़्यादा परेशान रहेंगी, वहाँ बरीरा के पास जाकर इनका दिल भी बहल जाएगा और सारे खदशात भी ख़त्म हो जाएंगे। शगुफ्ता गफ्फार आलियान की बात से कुछ कुछ मुत्तफिक थीं, चुनाचे उलझन भरी नज़रों से रियाज गफ्फार को देखने लगी जैसे उनसे फैसला ना हो रहा हो। रियाज गफ्फार उनका मतलब समझते हुए बेजारी से बोले, जिसका जो जी में आता है करे, मेरी इजाज़त और राय की भला क्या अहमियत है। गफ्फार ये कहकर रुके नहीं बल्कि उठकर चले गए। आलियान उनकी बात पर सिर्फ उन्हें देख कर रह गया। फिर वो भी उठते हुए कहने लगा, सुबह होने में कुछ ही देर रह गई है, आप अपनी तैयारी कर लें, मैं आपको खुद छोड़ आऊँगा। बीबी जी, आपका घर आ गया है। ड्राइवर की आवाज़ पर रोमेला के वजूद में कोई जुम्बिश ना हुई। सिर्फ जरा सी नज़रें उठाकर वो अपने उस घर को देखने लगी जहाँ उसने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी थी, लेकिन जो पिछले कुछ माह में इतना अजनबी हो गया था कि लगता था इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। ड्राइवर ने गाड़ी से उतरकर उसकी जानिब का दरवाज़ा खोला और डिग्गी में रखा उसका सामान निकालने लगा। जब उसने सामान गेट के सामने रखकर बेल बजा दी, तब जैसे रोमेला के पास गाड़ी से उतरने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा।
वो इतने मरे हुए कदमों से चलकर गेट तक आई थी जैसे कोई उसे घसीट कर ला रहा हो। बेल के जवाब में गेट खोलने अबरार भाई खुद आए थे। वैसे भी रात के खाने का वक्त भी गुजर चुका था। इस वक्त तो सब सोने की तैयारी कर रहे होते थे। हस्बे तवक्कुल इबरार भाई उसे इतने बड़े से बैग के साथ इस वक्त घर की दहलीज पर खड़ा देखकर बुरी तरह चौंक उठे। अस्सलाम वालेकुम साहब, सामान अंदर रख दूं? ड्राइवर ने मुअद्दिब अंदाज में पूछा। हाँ हाँ हाँ। अबरार भाई कुछ हवास बाख्ता से अंदाज में एक जानिब हट गए तो ड्राइवर सामान उठाकर अंदर ले गया। रोमेला ने भी उसके पीछे कदम बढ़ा दिए। अबरार भाई ने जाने कैसे उसके अंदर दाखिल होने तक खुद पर जब्त किया। फिर ड्राइवर की मौजूदगी का लिहाज किए बगैर ही अचंभे से बोले, तुम इस वक्त अचानक, सब खैरियत तो है? इससे पहले कि रोमेला कुछ बोलती ड्राइवर इजाज़त लेता बाहर की जानिब बढ़ गया तो इबरार भाई ने खासी सख्ती से अपने सवाल को दोहराया। रोमेला ने कॉमन रूम में मौजूद एक आरामदा सोफे पर अपने वजूद को ऐसे गिरा लिया जैसे मजीद खड़े होने की सक्कत ना हो। उसके चेहरे की रंगत बिल्कुल पीली हो रही थी। होंठ सूख कर ऐसे पपड़ी ज़दा हो रहे थे जैसे जाने कितने बरसों से प्यासी हो। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? आखिर हुआ क्या है? वो चीख कर बोले तो रोमेला ने उनकी जानिब देखे बगैर सुस्त लहजे में कहा, वही जो होना चाहिए था। क्या बक रही हो? जल्दी से बताओ, तुम इस तरह इतनी रात गए क्यों आई हो? आलियान कहाँ है? इतनी रात गए तुम्हें ड्राइवर के साथ भेजते हुए उसे शर्म नहीं आई? अबरार भाई दहाड़ कर बोले, लेकिन रोमेला के अंदाज में जर्रा बराबर फर्क नहीं आया। अलबत्ता उसने ऐसे आंखें मूंद ली जैसे बड़ी गहरी नींद आ रही हो। मैं कुछ पूछ रहा हूँ रोमेला, वो गुर्राए तो रोमेला बंद आंखों के साथ बोली, मुझे एक गिलास पानी तक के लिए आप नहीं पूछ सकते? कभी आपको अपने ऊपर शर्म आई है जो आप दूसरों से नाला हैं? तुम किस तरह बात कर रही हो? अबरार भाई चटक कर बोले तो रोमेला आंखें खोलकर उन्हें देखने पर मजबूर हो गई। वाकई उसने इस लहजे में उनसे कभी बात नहीं की थी, बल्कि अगला जुमला जो उसने खुद को कहते सुना था वो खुद कभी तसव्वुर नहीं कर सकती थी कि वो ऐसी बात कभी उनसे कह सकेगी। किसी की बेटी को अगवा करते वक्त जब आपको शर्म नहीं आई तो आप दूसरों से? जुबान को लगाम दो रोमेला। अबरार भाई दांत पीसते हुए बहुत धीमी आवाज में बोले, साथ ही पलटकर एक नज़र अपने कमरे के दरवाजे पर डाली। उन्हें यकीनन डर था कि कहीं भाभी रोमेला की बात ना सुन ले, तभी जब्त से बोले थे, वरना अंदाज बता रहे थे जैसे उसका दिल चाह रहा हो रोमेला को कच्चा खा जाए। रोमेला खुद नहीं चाहती थी कि इस राज के मजीद शराकतदार वजूद में आए, वो भी भाभी जैसे हल्के किरदार और जुबान की हिफाजत करने से कासिर लोग। इस हकीकत को जानकर उसको ढंडोरा पीटते। लिहाजा वो इस मौजू पर मजीद कुछ कहने का इरादा मुलतवी करती बड़े निभे तुले अंदाज में बोली, उन लोगों ने मुझे नहीं भेजा है, मैं वो घर छोड़कर आ गई हूँ। मेरी ही जिद थी कि मुझे अभी और इसी वक्त ड्राइवर के साथ भेज दिया जाए। रोमेला के दूसरे जुमले में 1% झूठ नहीं था। शगुफ्ता गफार के बेहोश हो जाने के बायस घर में एकदम कोहराम मच गया। आलियन भी अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गया था। डॉक्टर के आने और चेक करने तक अच्छा खासा वक्त सर्फ हो गया था। शगुफ्ता गफार की हालत की जानिब से परेशान होने के बाद जब उसने ड्राइवर के साथ जाने की ख्वाहिश जाहिर की तो आलियन ने साफ मना कर दिया। इतनी रात गए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सुबह चले जाना। सुबह तक इंशाल्लाह आपकी वालदा को होश आ जाएगा और मैं उनके जागने से पहले पहले यहाँ से चली जाना चाहती हूँ। लेकिन ड्राइवर के साथ? आलिया ने कुछ कहना चाहा था कि उसने निहायत दो टोक अंदाज में बात काट दी। हाँ, ड्राइवर के साथ, अभी और इसी वक्त। अगर मैं लोगों के इतने बड़े फैसले मान सकती हूँ तो कम अज़ कम मेरी इतनी सी बात तो मानी जाए। रोमेला के खुदसर लहजे पर आलिया एकदम खामोश हो गया। फिर उसने मजीद कुछ नहीं कहा और ड्राइवर के साथ उसे भेज दिया। रोमेला का अब उस घर में दम घुट रहा था। वो लोग वाकई बहुत शरीफ लोग थे। तलाक का लफ्ज़ सुनते ही शगुफ्ता गफार होशो खिरत से बेगाना हो गई। जब उनकी बेटी अगवा हुई होगी तब तो जाने उन पर क्या क़यामत टूटी होगी। उसमें अब मजीद उनका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। सारे रास्ते वो अबरार भाई के जज्बाती और गुस्से में किए गए फैसले पर सोचती रही थी। लिहाजा वो अब जो भी बोल रही थी उसमें गुस्सा था, ना जज्बात, बल्कि हर पहलू पर गौर करने और सारे नताइज की तरफ से इत्मीनान कर लेने के बाद वो इस नतीजा पर पहुंची थी कि उसे सारे इल्ज़ाम अपने सर रखना है ताकि अबरार भाई गुस्से में मजीद कोई जज्बाती कदम ना उठा लें। वो उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, बस थोड़ा सा गुस्सा करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत बंद कर सकते थे। तो तलाक का दाग लेकर घर आ जाने की सूरत में अबरार भाई को उसके साथ वैसे भी यही रवैया रखना था। कौन सा वो अपने किए पर शर्मिंदा होकर अपने आप को उसकी बर्बादी का जिम्मेदार मान लेते। उन्हें तो इल्ज़ाम उसके सर ही रखना था कि वो उन लोगों के दिलों में जगह क्यों नहीं बना सकी। तो क्या यह बेहतर नहीं था कि वो खुद ही सारा कसूर अपने सर ले ले? कम अज़ कम बरीरा की ज़िंदगी बर्बाद होने से तो बच सकती थी। कम अज़ कम अबरार भाई का गुस्सा उन लोगों को तकलीफ पहुंचाने के लिए तो ना निकलता
कम से कम वो उस घर के मकीनों के लिए इतना तो कर सकती थी। अबरार भाई उसके जुमले पर बुरी तरह तप गए और अच्छा खासा चीख कर बोले कि भाभी और बाबा जानी अपने कमरों से भागे चले आए। बेगैरत बेशरम, किस कदर ढिठाई से अपने बड़े भाई के सामने अपनी खुदसिरी का एतराफ़ कर रही हो। क्या यही तरबियत दी थी बाबा जानी ने तुम्हें? जो तरबियत आपको दी थी बाबा जानी ने वही मुझे भी दी थी। मैं फिर भी आपसे तो बेहतर हूँ। करीब था कि अबरार भाई आगे बढ़कर उसको एक थप्पड़ रसीद कर देते कि बाबा जानी घबराए हुए उनके करीब चले आए। क्या हो गया अबरार? रोमेला तुम इस वक्त? बाबा जानी मैं वो घर छोड़कर आ गई हूँ। रोमेला ने पूरी कोशिश की अपने जुमले में लापरवाही का आंसर शामिल करने की, फिर भी अपनी जुबान को लड़खड़ाने से ना रोक सकी। क्या? भाभी और बाबा जानी के मुंह से एक साथ निकला। बाबा जानी तो फटी फटी आंखों से उसे देखते रहे, जबकि भाभी चले पैर की बिल्ली की तरह तेज तेज चलती उसके सर पर आ खड़ी हुई। तौबा तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। शादी को चंद महीने नहीं हुए और मोहतरमा फखरिया बता रही हैं कि वो घर छोड़कर आ गई हैं। क्यों भई, ऐसी क्या तकलीफ लाहक हो गई थी तुम्हें वहाँ? जिस लड़की की बारात चौखट से लौट गई हो उसे तो और इनकसारी के साथ रहना चाहिए, वो भी ऐसे ससुराल में जिसने बरवक्त अपनाकर तमाशा बनने से रोक लिया। और यहाँ ये मोहतरमा जिनका शोहर का हर लिहाज से इससे 10 गुना बेहतर है, बल्कि सच तो यह है कि रोमेला कहीं से भी उसके काबिल ही नहीं है, फिर भी उसे छोड़कर आ गई। मैं तो कहती हूँ फ़ोन करके पता करें, उन लोगों ने खुद ही निकाल दिया होगा। भाभी तो सांस लिए बगैर शुरू हो चुकी थी। आखिर अबरार भाई जिद होकर बोल पड़े, तुम जरा चुप तो हो जाओ, मुझे बात करने दो। क्या वाकई तुम खुद आई हो या उन लोगों ने निकाल दिया है? वो मुझे कैसे निकाल सकते हैं? आलियान की वालदा तो बेहोश हो गई थी मेरे फैसले का सुनकर, और वालिद मेरे आगे पीछे जा रहे थे कि किसी तरह मैं अपना फैसला बदल दूं। लेकिन क्या? जब सब ठीक है तो तुमने घर क्यों छोड़ दिया? अबरार भाई अभी भी उसे मशकूक नजरों से देख रहे थे। क्योंकि वो घर नहीं था, वहां सब डर कर मेरा ख्याल करते थे। लेकिन करते तो थे ना, और किस चीज की कमी थी तुम्हें वहां? अबरार भाई तड़क कर बोले। रुबेला ने एक बार फिर सोफे की बैग पर सर टिकाते हुए आंखें मूंद ली। जो वो कहने का सोच रही थी उसके लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत थी, और वो अपनी हिम्मतें जमा कर रही थी। उसे सुनने के बाद अबरार भाई आलियान और उसके घर वालों से बदला लेने के मुतालिक सोच भी नहीं सकते थे। हाँ, अलबत्ता वो रुमेला के साथ बहुत बुरी तरह पेश आते, मगर उसकी रुमेला को कतई परवाह नहीं थी। इसीलिए जब वो बोली तो उसका लहजा बड़ा ठोस था। जब इंसान को अपना शरीक हयात ही पसंद ना हो तो घर में चाहे किसी चीज़ की कमी ना हो, वहाँ सुकून कभी मुयस्सर नहीं आ सकता। तुम क्या कह रही हो? बाबा जानी के तो हाथ पांव फूल रहे थे, जबकि भाभी तुनक कर बोली, माशा अल्लाह, सारी जिंदगी गुजर गई, कब्र में पांव लटक रहे हैं, लेकिन बेटी क्या कह रही है वो समझ में नहीं आ रहा। इसे आलियान पसंद नहीं, इतना हैंडसम पढ़ा लिखा और रईस ज़्यादा अगर पसंद नहीं तो इसका साफ मतलब यही है कि इसके नैन मटक के कहीं और लड़ गए हैं। शट अप! अबरार भाई इतनी बुरी तरह दहाड़े कि भाभी सचमुच सहम गई। फिर वो उसी टोन में रोमेला से मुखातिब हुए, तुम क्या कहना चाहती हो, खुलकर कहो। भाभी ठीक कह रही हैं। ये कहते हुए रोमेला की आंखों के सामने सिर्फ बरीरा का चेहरा घूम रहा था, जिसके दिल में अपने उजड़ने का खौफ इस कदर था कि उसके चेहरे पर पड़ा जा सकता था। रोमेला। बाबा जानी सख्ते में चले गए। रोमेला उनकी जानिब नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि वो इस वक्त कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, और सिर्फ एक बाबा जानी का वजूद था जो उसे कमज़ोर बना सकता था। तुम झूठ बोल रही हो। आलिया ने तुम्हें घर से निकाल दिया है और तुम उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। अबरार भाई चबाकर बोले तो रोमेला ने एकदम आंखें खोल दी। मैं उसे बचाने की कोशिश क्यों करूंगी? मैंने तो ज़बरदस्ती उससे तलाक ली है, वही धमकी देकर जिस धमकी पर आपने उसे मुझसे शादी पर मजबूर किया था। रोमेला की बात पर अबरार भाई ने सटपटाकर भाभी की जानिब देखा, जो लफ्ज़ तलाक पर उछल पड़ी थी। वो धमकी वाले जुमले पर गौर ही ना कर सकी, जबकि बाबा जानी का चेहरा फक हो गया था। रोमेला को लगा शगुफ्ता गफार की तरह वो भी चकरा कर गिर पड़ेंगे, मगर वो दम बखुद खड़े रहे तो रोमेला उन सबको हैरान परेशान छोड़कर सोफे से उठ गई और अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। आंखों में इतना पानी उतर आया था कि अगर वो मजीद वहां रुकती तो अपनी सारी प्लानिंग पर खुद ही पानी फेर देती। लिहाजा उसका उन सबके सामने से फौरन हट जाना सख्त जरूरी था। नमल यूनिवर्सिटी से घर आई तो उसके कानों में खुरम की गुफ्तगू की बाज़गश्त हो रही थी। खुरम के सामने तो उसने बड़े सुकून से कह दिया था, हु केयर्स। जब खुरम ने कहा था कहीं अजमत जलील नमल की शादी कहीं और ना तय कर दें, लेकिन खुरम के जाते ही ये खौफ किसी अजदहे की तरह उसकी सोच से लिपट गया था। खाने की मेज़ पर उसकी खामोशी रशीदा बेगम ने महसूस कर ली, मगर उनके पूछने पर वो उन्हें टाल गई। वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी, उनसे इस मौजू पर पहले ही बात हो चुकी थी।
وہ تو سنتے ہی پریشان ہو گئی تھی۔ اب بار بار ان کے سامنے ذکر چھیڑنا انہیں بلا وجہ فکر مند کرنے کے برابر تھا۔ شام تک وہ اسی ادھیڑ بن میں لگی رہی کہ سنبل کے فون نے اس کی ساری سوچیں منجمد کر دی۔ نمل کے فون اٹھاتے ہی اس نے فوراً نیوز چینل لگانے کو کہا تھا، جس پر نمل نے فوراً عمل کیا اور جو خبر چینل والے کوریج دے رہے تھے نمل سن ہوتے دماغ کے ساتھ اسے سن رہی تھی۔ کافی عرصہ پہلے کی بات تھی جب اس کی چوکھٹ پر ایک شمائلہ نامی لڑکی دست فریاد لے کر آئی تھی۔ اس کے بھائی حشام کو پولیس انسپکٹر قادر نے بغیر کسی قصور کے گرفتار کر لیا تھا اور اس پر 3rd ڈگری ٹارچر کر کے اسے ایک بالغ جرم کرانے کی کوشش کی تھی۔ عظمت خلیل نے ایسے مظالم برداشت کرنے والے بہت سارے دکھی لوگوں کی مدد کی تھی اور وہ بھی اسی لیے نمل کے پاس آئی تھی کہ اس کے والد ضرور کچھ کر سکتے تھے، اور انہوں نے واقعی کیا۔ عظمت خلیل نے نہ صرف حشام کو پولیس کی حراست سے باہر نکالا بلکہ اسے انسپکٹر قادر کے خلاف ایکشن لینے پر ڈپارٹمنٹ کو مجبور کر دیا۔ یہ اور بات تھی کہ اس کے پس پردہ بھی ایک حقیقت تھی جس سے نمل اور 2-3 عظمت خلیل کے قریب کے لوگوں کے علاوہ کوئی واقف نہیں تھا۔ عظمت خلیل نے پریس اور میڈیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے جان بوجھ کر اس معاملے کو اتنا تول دیا کہ حبس بیجا میں قید وہ بے گناہ کم عمر لڑکا حشام انسپکٹر قادر کے ظلم سہتے سہتے معذور ہو گیا۔ عظمت خلیل کے ٹرسٹ نے اس کے گھرانے کو کافی سارے پیسے وغیرہ دلوا دیے تھے۔ اس کے بعد اس کی زندگی میں کیا ہوا یہ جاننے کی کوشش میڈیا اور عظمت خلیل نے تو کیا نمل نے بھی کبھی نہیں کی۔ پیسہ جسم کے اعضاء کو جگہ پر کبھی نہیں لا سکتا۔ بستر پر پڑے ایک بے کس وجود کو بینک میں روپوں کے ڈھیر سے اپنا علاج کرانے میں آسانی ہو سکتی ہے، لیکن جب علاج ہی ممکن نہ ہو تو وہ روپیہ بھی اسے اپنا منہ چڑھاتا ہوا لگتا ہے۔ ایسے ہی کسی ذہنی کرب سے گزرتے گزرتے حشام نے آج صبح خودکشی کر کے خود کو ختم کر لیا۔ حشام کے بستر کے قریب ایک ٹیبل لیمپ تھا تاکہ وہ رات کے وقت آرام سے پڑھ سکے۔ حشام نے اپنے منہ اور ایک ہاتھ کی چند انگلیوں کے ذریعے جو تھوڑی بہت حرکت کر سکتی تھی ان سے کسی طرح لیمپ سے بلب نکال کر خود کو کرنٹ لگا کر بھسم کر دیا۔ یہ کام اس نے تب کیا جب والدہ اور شمائلہ گھر پر نہیں تھی۔ محلے والوں کا بیان تھا کہ چیخوں اور جلنے کی بدبو نے انہیں دروازہ توڑ کر گھر پر گھسنے میں مجبور کر دیا، مگر تب تک بہت دیر ہو گئی تھی۔ وہ لڑکا جو شمائلہ اور اس کی بیوہ ماں کے لیے کبھی امیدوں اور کامرانیوں کا مرکز تھا، وہ صرف بوجھ اور آنسوؤں کا سبب بن کر رہ گیا تھا۔ لہٰذا اس کے مایوسیوں میں گھرے وجود نے اس تکلیف کا ایک ہی حل سوچا کہ انہیں ایک بار رلا کر ہمیشہ کے لیے ہر درد سے آزاد کر دوں، مگر اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی ماں کے لیے یہ بھی صدمہ برداشت کرنا مشکل تھا۔ صدمے کے باعث ان کی نازک جان تھی۔ ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ICU میں تھی، جبکہ شمائلہ نے پریس سے بات کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ نمل سانس روکے اس المناک خبر کو سنتی چلی گئی۔ اس نے اپنے گھر میں معذوری دیکھی تھی، لہٰذا اسے حشام کی ذہنی اور جذباتی حالت کا بخوبی اندازہ تھا۔ وہ کئی مہینوں سے شدید قسم کے ڈپریشن کا شکار ہوگا۔ مرنے کا خیال اچانک دل میں نہیں آتا، یہ خواہش کئی بار ابھر کر سرد پڑ جاتی ہے اور پھر کسی وقت انسان پر حاوی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے گھر والوں کی یہاں تک کہ اپنی آخرت کی بھی پرواہ کیے بغیر کسی بھی طریقے سے خود کو ختم کر لیتا ہے۔ اس طرح ایک نوجوان کا معذور ہو کر خودکشی کر لینا کوئی کم تکلیف دہ بات نہیں تھی، مگر نمل کی آنکھیں تو اس احساس کے تحت بہہ رہی تھیں کہ حشام کی اس موت کے ذمہ دار انسپکٹر قادر سے زیادہ عظمت خلیل تھے۔ کسی کو مرنے پر مجبور کر دینا بھی ایک طرح کا قتل ہے اور وہ ایک قاتل کی بیٹی ہے۔ یہ احساس اسے پھوٹ پھوٹ کر رونے پر مجبور کر گیا، مگر پھر رشیدہ بیگم کی ویل چیئر کی آواز سن کر جلدی سے ٹی وی آف کر کے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ دلخراش حقیقت رشیدہ بیگم کے علم میں آئے۔ انہیں پتہ تو چل ہی جانا تھا، مگر جتنی دیر وہ چھپا سکتی تھی وہ چھپانا چاہتی تھی۔ البتہ آنکھوں پر ٹھنڈا پانی ڈالتے وقت اس کا دماغ بھٹی کی طرح تپ رہا تھا۔ عظمت خلیل بہت ساری زندگیوں سے کھیلے تھے۔ اپنی شہرت اور نام کے لیے انہوں نے لوگوں کے دکھوں کا اشتہار لگایا تھا، بلکہ لوگوں کی زندگی میں مسائل بڑھائے تھے تاکہ جب وہ انہیں حل کریں تو چاروں طرف ان کی واہ واہ ہو۔ ایسے انسان سے حساب لینا سخت ضروری تھا، ورنہ وہ آگے بھی اپنی واہ واہ کے لیے دکھی لوگوں کو سیڑھی بناتا رہے گا۔ عالیہ اور شگفتہ غفار کو اچانک سامنے دیکھ کر بریرہ چند لمحوں کے لیے حیران رہ گئی۔ شگفتہ غفار کے چہرے پر تھکن اور افسردگی تھی کہ بریرہ ایک پل میں ساری ناراضگی بھول کر دوڑ کر ان سے لپٹ گئی۔ شگفتہ غفار کا دل تو پہلے ہی بھرا ہوا تھا۔ بریرہ کو روتا دیکھ کر وہ باقاعدہ ہچکیوں سے رونے لگیں۔ اس منظر کو کچھ دیر تو شاہجہاں ماموں نے خاموشی سے دیکھا، لیکن جب دورانیہ طویل ہونے لگا تب انہوں نے آگے بڑھ کر دونوں کو ہلکا سا ڈانٹتے ہوئے ایک دوسرے سے الگ کیا۔ شگفتہ غفار آنکھیں پوچھتی نانی اماں کی جانب بڑھ گئیں۔ وہ بھی آپ دیدہ ہو گئی تھی۔ بغیر کچھ کہے انہوں نے شگفتہ غفار کو سینے سے لگا لیا تو واقعی شگفتہ غفار کی حالت میں ایک دم بہتری آ گئی۔
तभी कुछ देर बाद सारे गिले शिकवे भूलकर वो तीनों मुमानियों और उनकी बेटियों सकीना, हाजरा और फरीदा के साथ खुशगपियों में मसरूफ हो गईं। एक चीज़ जो शगुफ्ता गफार ने शिद्दत से महसूस की कि नानी अम्मी का रवैया बिल्कुल पहले जैसा हो गया था। अगर बरीरा उन्हें अपने अगवा होने की बात बता चुकी थी तो सब कुछ जानने के बाद बेटी के अंधेरे में रखने वाला कोई शिकायती अंदाज उनकी किसी बात से जाहिर नहीं हो रहा था। आलियान तो कुछ देर बैठकर वापस शहर लौट गया, जबकि शगुफ्ता गफार का इरादा कुछ दिन क़याम करने का था। इसीलिए तन्हाई मिलने पर उन्होंने जब बरीरा से अपने तज्जिये का जिक्र किया तो बरीरा उन्हें देखती रह गई। ऐसे क्या देख रही हो? अम्मा को शक हो गया था, उन्होंने वापस आकर तुम्हें कुरेदा तो होगा। शगुफ्ता गफार यकीन से बोली। यह डर मुझे भी था, लेकिन उन्होंने मुझसे एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। यहाँ तक कि मुझे उलझन होने लगी कि वो खामोश क्यों हैं, तो मैं खुद उनसे बात करने गई। और जब मैंने उनसे पूछा कि वो मुझसे कुछ कहती क्यों नहीं, तो आप जानती हैं उन्होंने मुझसे क्या कहा? बरीरा बड़े सपाट लहजे में बोल रही थी। शगुफ्ता गफार बेचैनी से उसे देखती रहीं तो वह खुद ही कहने लगी, जब हम आपके घर से जाने का इरादा करके सामान बांध रहे थे तब उन्होंने रोमेला की बहुत तारीफ़ें की थी और उसकी कदर करने का मशवरा दिया था। लेकिन ये बात उन्होंने मेरे पूछने पर अब बताई कि रोमेला ने हाथ जोड़कर उन्हें खुदा रसूल का वास्ता दिया था कि आप इस बारे में कभी किसी से कुछ नहीं पूछेंगी और नानी अम्मा को रोमेला का मान रखने के लिए इस बारे में कोई बात नहीं करनी। शगुफ्ता गफार बेयकीनी से बरीरा को देखती रहीं। मैं जानती हूँ ये कहना जितना आसान है उस पर अमल करना उतना ही मुश्किल, लेकिन कोशिश करें कि अब आप भी सब कुछ अल्लाह ताला पर छोड़कर इस डर से बाहर आ जाएं कि ये राज कभी खुलेगा। वैसे भी अगर इब्रार ने यह राज कभी खोल दिया तो फिर वो हमें ब्लैकमेल कैसे कर सकेगा? जब तक ये हकीकत छुपी हुई है तभी तक वो हमारे घर में है। जिस दिन सच सामने आ गया वो दिन उसकी बहन का हमारे घर में आखिरी दिन होगा। शगुफ्ता गफार इतनी कमज़ोर और निढाल लग रही थी कि बरीरा तक उन्हें तसल्ली देने पर मजबूर हो गई थी। हालांकि ये डर तो खुद उसके अंदर छुपा हुआ था, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उसकी तसल्ली ने शगुफ्ता गफार को और परेशान कर दिया था। उनका चेहरा बिल्कुल जर्द पड़ने लगा था। उनकी समझ में नहीं आया वो अपनी इतनी बहादुरी की बातें करती बेटी को ये कैसे बताए कि उसके भाई ने तो रोमेला को तलाक देकर घर से निकाल दिया है। मैं जानती हूँ यह मुश्किल है, लेकिन मेरा यकीन करें, मैं ठीक कह रही हूँ और अगर हो सके तो रोमेला के साथ अपना रवैया थोड़ा बेहतर कर ले। रोमेला इतनी बुरी नहीं है, काफ़ी सुलझी हुई लड़की है, बल्कि अगर गैर जानिबदार होकर देखा जाए तो भाई के लिए हर लिहाज से बिल्कुल मौजू है। आप अपनी नफ़रत के पेश नज़र ज़बरदस्ती उसमें चाहे जितने कीड़े निकाल लें, मगर सच यही है कि वो बहुत अच्छी लड़की है। शक्ल सूरत, आदत व इखलाक, तालीम व तरबियत और यहाँ तक कि माशी एतबार से वो किसी भी चीज़ में भाई से कम नहीं है। उसे उसके फैमिली बैकग्राउंड से अलग करके या उसके भाई की घटिया हरकत को छोड़कर अगर सिर्फ रोमेला का तज्जिया किया जाए तो हमें हकीकतन भाई के लिए बहुत अच्छी लड़की मिल गई है। और फिर एक ये बात भी ध्यान में रखें कि अबरार ने सिर्फ मुझे अगवा किया। मैं मानती हूँ कि यह भी बहुत गलत था, लेकिन हमें भी तो ये मानना चाहिए कि उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया। अगर वो कुछ कर लेता तो भी हम उसका क्या बिगाड़ लेते? वरना मर्द की हवस के आए दिन जो वाक़े सुनने और पढ़ने को मिलते हैं, उसके बाद तो सगे महरम रिश्तों पर से एतबार ख़त्म होने लगता है। फिर मैं तो उसकी कैद में एक बेबस लड़की थी, लेकिन उसके तो आदमी तक ने मुझे नज़र उठाकर नहीं देखा था और सिर्फ मेरे कमरे में खाना रखकर चला जाता था। बरीरा अपने तौर पर उन्हें तसल्ली दे रही थी, मगर उनका तो खून खुश्क हो रहा था। उसकी एक एक बात उन्हें बिल्कुल ठीक लग रही थी। ज़ाहिरी बात है अब उनका गुस्सा जो उतर गया था। आज तक वो भले ही गैर जानिबदार होकर नहीं सोच सकी थी, लेकिन आज खुद उनका दिल एक एक बात की गवाही दे रहा था। आज वो बरीरा को ना डांट सकी और ना उसे झुटला सकी, बल्कि मज़ीद फ़िक्रमंद हो गई कि इब्रार के पास भी बस एक ही डर था कि उसकी बहन बर्बाद ना हो जाए। अब जबकि वो वाकई एक बदनुमा दाग माथे पर लेकर उसकी दहलीज पर आ गई है, तो वो क्यों आलियान की बहन का ख्याल करेगा? शगुफ्ता गफार को इतनी घबराहट हुई कि वो बरीरा से भी ये ना कह सकी। उसकी सारी तसल्लियाँ अब बेकार हो गई हैं, मगर बरीरा उन्हें पहले से बहुत मुतमईन और बहादुर लग रही थी। वो उसका ये सुकून छीनने की हिम्मत ना कर सकी। अलबत्ता उनका रहा सहा इत्मीनान भी ख़त्म हो गया। उन्होंने रात का खाना भी खाने से इनकार कर दिया और नानी अम्मा के पास उनके कमरे में ही चली आई। वो ईशा से फारिग होकर सोने के लिए बिस्तर पर लेट चुकी थी, अलबत्ता सोई नहीं थी। सोने से पहले की दुआएं पढ़ने में मशगूल थी। शगुफ्ता गफार को देखकर उनके चेहरे पर ममता भरी मुस्कुराहट दौड़ गई तो वह नानी अम्मा के बराबर में ही आकर लेट गई। नानी अम्मा दुआओं से फारिग होकर उठकर बैठ गई और अच्छी तरह शगुफ्ता गफार पर दम करने लगी तो शगुफ्ता गफार भी मुस्कुरा दी। ऐसा लगा जैसे अचानक वो अपने बचपन में लौट आई हो। कितनी कमज़ोर हो गई हो शगुफ्ता, क्या हो गया है तुम्हें? चेहरा बिल्कुल मुरझा कर रह गया है, नानी अम्मा टोकते हुए बोली।
شگفتہ غفار نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا تو وہ ان کے کندھے ساتھ لگاتے ہوئے بڑبڑانے والے انداز میں بولی، ساری دنیا کی فضول فکریں پال رکھی ہیں تو چہرے پر رونق کہاں سے آئے گی؟ صبر شکر سے رہنا سیکھو، خود بھی سکون سے رہو گی اور دوسرے بھی خوش رہیں گے۔ شگفتہ غفار ان کا مطلب بخوبی سمجھ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر انہیں دیکھتی رہیں، پھر بہت ٹھہر کر بولی، اماں آپ کی رومیلا سے کیا بات ہوئی ہے؟ اماں کچھ چونک کر انہیں دیکھنے لگیں، پھر ایسے نظر چرا گئیں جیسے اس موضوع پر بات نہ کرنا چاہ رہی ہوں۔ کس بارے میں؟ وہ ٹالتے ہوئے بولی۔ اماں آپ جانتی ہیں میں کیا پوچھ رہی ہوں۔ شگفتہ غفار اٹھ کر بیٹھ گئیں تو نانی اماں کچھ دیر انہیں دیکھتے رہنے کے بعد ناصحانہ انداز میں بولی، شگفتہ تم رومیلا کے ساتھ بالکل ٹھیک نہیں کر رہی۔ اتنا تو مجھے یقین ہے کہ یہ شادی تم نے سخت مجبوری کے عالم میں کی ہے، یہ کوئی دوستی والا معاملہ نہیں ہے۔ رومیلا نے مجھے بتایا ہے کہ آلیان پر کوئی قرض تھا اس کے بھائی کا، بس وہی چکانے کے لیے آلیان نے یہ شادی کر لی۔ چلو وجہ چاہے جو بھی ہو، مگر یہ تو سچ ہے کہ اب وہ تمہاری بہو ہے اور وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اس کی قدر کرو۔ آج کل تو ملازم بھی کسی کی اتنی کڑوی کسیلی نہیں سنتے اور آگے سے پلٹ کر دو بدو جواب دیتے ہیں۔ تمہیں بہو اتنی بے زبان مل گئی ہے کہ تم کچھ بھی کہتی رہو، وہ کبھی بدتمیزی کرنا تو درکنار پلٹ کر بولتی بھی نہیں۔ حالانکہ تمہاری بھابیاں بھی کوئی بری بہویں نہیں ہیں، بہت اچھی اور عزت کرنے والی ہیں، لیکن وہ اسی لیے ہیں کہ میرا مزاج بہت ٹھنڈا ہے۔ ایک انسان خود نظر انداز کر رہا ہو تو دوسرے کے لیے بھی لحاظ کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن تمہارا مزاج بہت سخت ہے، تمہارے ساتھ ہر لڑکی ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی۔ اس کے باوجود رومیلا خود کو بہت طریقے سے لے کر تمہارے ساتھ چل رہی ہے، اس میں بہت ضبط ہے اور تمہارے ساتھ ایسی ہی لڑکی رہ سکتی ہے، ورنہ اگر آلیان کی شادی خدا نخواستہ آج کی لڑکیوں جیسی کسی لڑکی سے ہو گئی ہوتی، خاص طور پر جیسی تمہارے سرکل میں ہے، تو کب کا تمہارا جینا حرام کر دیتی۔ پھر تم آلیان کے بارے میں کیوں نہیں سوچتی؟ تمہیں تو اسے سمجھانا چاہیے کہ شادی چاہے جس مجبوری کے تحت بھی کی ہو، اب اسے قبول کرنے کی کوشش کرے۔ اسے دوسرے کمرے میں رکھ کر تو وہ اپنی اور اس کی ٹینشن بڑھا رہا ہے۔ بیٹے پر چاہے جتنا بھی مان ہو، لیکن اس حقیقت سے کبھی منکر مت ہونا کہ جتنا ان دونوں کے درمیان تناؤ بڑھے گا، اتنا وہ تم سے بھی دور ہوتا جائے گا۔ جب اس کا گھر آنے کا دل ہی نہیں چاہے گا تو وہ تمہارا خیال کرنا بھی چھوڑ دے گا۔ ہو سکتا ہے تب بیزار ہو کر یا تو وہ رومیلا کو فارغ کر دے یا کسی اوٹ پٹانگ لڑکی کو اٹھا لائے۔ دونوں صورتوں میں تم آلیان کو بھی کھو دو گی۔ شگفتہ غفار ایک دم ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تو نانی اماں کو خاموش ہونا پڑا، ورنہ وہ ابھی اور بہت کچھ کہنا چاہتی تھی۔ خود شگفتہ غفار کا دل چاہ رہا تھا کہ نانی اماں کو بتا دیں، ان کے اندازے بالکل درست ہے، آلیان نے طلاق جیسا فیصلہ اکیلے اپنے آپ کر لیا اور شگفتہ غفار منع کرتی رہ گئی، مگر وہ اس پر عمل کرنے سے باز نہیں آیا۔ حالانکہ آلیان پر انہیں بہت مان تھا کہ وہ ان کی مرضی کے خلاف کبھی نہیں جائے گا، اور پھر جب وہ بہن کی پرواہ کیے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھا سکتا ہے تو پھر کل کو واقعی ایسی لڑکی بھی گھر لا سکتا ہے جیسی نانی اماں کہہ رہی تھی۔ اور اگر وہ ایسا کچھ نہیں بھی کرتا تب بھی اس حقیقت کو وہ نہیں جھٹلا سکتی تھی کہ ان کے مزاج کے ساتھ چلنا واقعی ایک مشکل کام ہے، اور ہر لڑکی رومیلا نہیں ہو سکتی جو ان کی کمزوری سے واقف ہونے کے باوجود انہیں بلیک میل کرنے کی بجائے ہمیشہ خاموش رہی، یہاں تک کہ نانی اماں تک کو خاموش رہنے پر تیار کر لیا۔ نانی اماں کی باتیں انہیں احساس جرم میں مبتلا کرنے لگیں تو وہ جیسے ضمیر کو چپ کرانے کے لیے گلا کھنکارتے ہوئے کہنے لگیں، اب وہ اتنی بھی اچھی نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہی ہیں۔ اس کی شادی عین مہندی والے دن ٹوٹی ہے، کوئی تو عیب دیکھا ہوگا کہ لڑکے نے۔ یہ ساری بات رومیلا مجھے خود بتا چکی ہے۔ ہو جاتا ہے بعض اوقات دھوکا، انسان غلط فیصلہ کر لیتا ہے۔ اگر میں رومیلا سے ملی نہ ہوتی تو میں بھی یہی سوچتی کہ ضرور لڑکی میں کوئی عیب ہے، لیکن رومیلا کو جاننے کے بعد ٹھیک ہے میں بھی مان لیتی ہوں رومیلا اچھی لڑکی ہے، لیکن اس کے بھائی نے جو کیا ہے اس کے بعد اسے کیسے بہو مان لوں؟ آخر شگفتہ بیگم کی برداشت جواب دے گئی۔ اتنی دیر سے وہ رومیلا کی تعریف سن رہی تھی اور انہیں جھٹلا نہیں پا رہی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ وہ اپنی برائی مان لیتی۔ خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے آخر انہیں یہ بتانا ہی تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس وقت ان کے ذہن کا کوئی کونا مستقل چلا رہا تھا کہ بریرہ اور آلیان ہمیشہ کہتے تھے ابرار کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اگر یہ راز فاش ہوگا تو وہ خود ہی کریں گی۔ نانی اماں کچھ ٹھٹک کر شگفتہ غفار کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے جس طرح رومیلا کے بھائی کا ذکر نفرت سے کیا تھا، اسے سن کر نانی اماں کو پہلے ہی کسی بہت بری اطلاع ملنے کا یقین ہو گیا۔ وہ پوری توجہ سے شگفتہ غفار کے ایک ایک انداز کا مشاہدہ کرنے لگی، جو ایسے بول رہی تھیں جیسے لوہے کے چنے چبا رہی ہوں۔ ابرار نے ہم سب کو جیتے جی مار دیا، اس نے بریرہ کو شادی سے 2 دن پہلے پارلر سے اغوا کر لیا تھا۔ کیا؟ نانی اماں جو بڑے غور سے انہیں سن رہی تھی ایک دم اچھل پڑی۔
शगुफ्ता गफार उनका रद्द-ए-अमल देखकर ज़रा सा हिचकिचाई, फिर तंग आकर कहने लगी, जी हाँ, सब मुझे समझाते रहते हैं रोमेला के साथ बेहतर तरीके से पेश आओ। कोई मुझे समझने की कोशिश नहीं करता कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। मेरी बेटी 2 दिन बाद दुल्हन बनने वाली थी और किसी अजनबी अनजान शख्स ने उसे किडनैप कर लिया और फ़ोन करके तावान के तौर पर मेरे बेटे को पैलेस होटल में बारात लेकर आने पर मजबूर किया। तो भला मैं वो शादी खुशी खुशी कैसे कर सकती हूँ और उस लड़की को बतौर बहू कैसे कबूल कर सकती हूँ? शगुफ्ता गफार ठुनक कर बोली। नानी अम्मा फटी फटी आंखों से शगुफ्ता गफार को देखती चली गई। यकीन नहीं आ रहा ना, बरीरा तो आज आपके सामने है और सही सलामत है। ज़रा उस वक्त का सोचे जब वो पार्लर के लिए निकली और घर नहीं आई, बल्कि काफ़ी देर बाद एक फ़ोन आया कि आपकी बेटी अगवा हो गई है। मुझे जब ये पता चला कि बरीरा कहीं नहीं मिल रही, मैं तो तभी बेहोश होकर अस्पताल में दाखिल हो गई थी। मुझे तो बहुत बाद में पता चला है कि बरीरा को बाकायदा प्लान बनाकर अगवा किया गया है। शगुफ्ता गफार की आंखों के सामने वो तमाम तकलीफ़ें किसी फिल्म की तरह चलने लगी तो उनकी आवाज़ रुंध गई। वो थोड़ा तवक्कुफ़ करने रुकी तो नानी अम्मा कांपते लहजे में कहने लगी, तो इतना कुछ हो गया और तुमने हमें बताया तक नहीं? कैसे बताती? बरीरा की शादी सर पर थी। भाईजान को मालूम हो जाता तो वो लोग तो रिश्ता ही ख़त्म कर देते। इतनी बदनामी मैं कैसे बर्दाश्त करती? उस वक्त इब्रार ने बरीरा को आज़ाद करने की यही शर्त रखी थी कि उसकी बहन से आलियान 2 दिन के अंदर अंदर शादी कर ले और किसी को अपने साथ लाए भी नहीं। बस मैं और रियाज उसके साथ बारात में आए। शगुफ्ता गफार बेबसी से बोली। नानी अम्मा शशतर सी उन्हें देखे जा रही थी। उनके लिए ये सदमा बर्दाश्त करना आसान नहीं था। शगुफ्ता गफार ने उन्हें सकते में देखकर तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा, अल्लाह का शुक्र है कि इतना कुछ होने के बावजूद बरीरा का दामन दागदार नहीं हुआ। इब्रार ने उसे इज्जत के साथ वापस भेज दिया, मगर जाहिरी बात है बरीरा का अगवा होना कोई छोटी बात नहीं कि मैं उसे भूल कर रोमेला को हंसी खुशी कबूल कर लूँ। शगुफ्ता गफार ने अपनी सफाई दी तो नानी अम्मा बेख्तियार फूट फूट कर रोने लगी। शगुफ्ता गफार बेख्तियार उनके सीने से लगकर खुद भी उनके साथ रोने लगी। कितनी देर वो माँ बेटी आंसू बहाती रहीं और एक दूसरे के साथ हमदर्दी करते हुए एक दूसरे को तसल्ली भी देती रहीं। काफ़ी देर बाद जब दोनों का गुबार निकल गया, शगुफ्ता गफार ने उठकर नानी अम्मा के लिए पानी निकाला, जिसे पीकर नानी अम्मा हुंकारा भरते हुए बोली, सच बहुत कड़वा होता है शगुफ्ता, मैं तो माँ हूँ, मैंने तो तुम्हारे कहे पर यकीन कर लिया कि बरीरा जैसी गई थी वैसी ही आ गई, लेकिन हामिद और यहाँ तक कि तुम्हारा अपना सगा भाई भी तुम्हारी इस बात पर कभी यकीन नहीं करेगा। अल्लाह ताला इस राज को हमेशा राज ही रखे, वरना अव्वल तो हामिद उसे कभी भी अपने साथ नहीं रखेगा और बिलफर्ज अगर वो रख भी लेता है तब भी तुम्हारी भाभी उसे ताने मार मार कर उसका जीना हराम कर देगी। शगुफ्ता गफार इस हकीकत से वाकिफ थीं, फिर भी ये बात अम्मा के मुंह से सुनकर वो नए सिरे से फिक्रमंद हो गई। उनके चेहरे पर तफक्कुरात का जाल फैला देखकर नानी अम्मा नासिहाना अंदाज में कहने लगी, मैं तुम्हें डरा नहीं रही, सिर्फ एहसास दिला रही हूँ कि इस राज पर पर्दा पड़ा रहना कितना ज़रूरी है, क्योंकि तुम तो बड़ी नासमझी का मुजाहरा करती रही हो। अगर रोमेला का भाई इतना ख़तरनाक है, वो एक बार बरीरा को अगवा करके अपना मुतालबा मनवा सकता है, तो इस हकीकत से पर्दा हटाकर वो तुम लोगों के रोमेला के साथ नारवा सलूक का बदला भी ले सकता है। क्योंकि एक बात तो तय है कि वो एक खुदगर्ज इंसान है। उसने आलियान के साथ रोमेला की शादी बहन का घर बसाने के लिए नहीं की, बल्कि उसकी शादी टूट गई थी, लिहाजा महज अपनी अना की तस्कीन के लिए उसी वक्त उसकी शादी कर दी जिस दिन उसकी शादी तय होना पाई थी। इसीलिए उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस ज़बरदस्ती की शादी के नतीजे में उसकी बहन तो रुल कर रह जाएगी। उसे अपने घर में ना इज़्ज़त मिलेगी, ना मोहब्बत मिलेगी और ना ही तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिलेगा। फिर भी उसने अपनी जान छुड़ाने के लिए ये शादी कर डाली। अब अगर तुम लोग उसके साथ बुरा सलूक करते हो या जो भी करते हो, वो यकीनन अपने घर नहीं बताती, तभी उसका भाई खामोशी से बैठा हुआ है, वरना वो इस बात की परवाह किए बगैर कि उसकी बहन का घर भी बरीरा के घर के साथ उजड़ जाएगा, वो बरीरा को बर्बाद करने के लिए इस राज को अब तक खोल चुका होता। नानी अम्मा कहती चली गईं। शगुफ्ता गफार ना चाहते हुए भी बड़े गौर से उन्हें सुनती रहीं। इसीलिए जब वो खामोश हुई तो शगुफ्ता गफार ऐसे बोलीं जैसे नींद में बोल रही हों। हाँ, ये यकीन तो मुझे भी है कि वो अपने घर में कुछ नहीं बताती थी, वरना उसका भाई ब्लैकमेल करने के लिए कम से कम फ़ोन करके तो ज़रूर डराता। अब पता नहीं वो क्या करेगा। शगुफ्ता गफार गहरी सांस खींचते हुए बोली, अगर तुम समझदारी से काम लो तो उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जिस तरह तुमने रोमेला के मुतालिक अपने दोस्तों से बातें की थी, वो बहुत ही नाजेबा हरकत थी, और अब ये जानने के बाद कि ये शादी किन हालात में हुई है, मैं तो साफ कहूँगी तुमने हमाकत की हद कर दी थी। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि रोमेला में इतना ज़ब्त है जो वो इतनी बेइज्जती बर्दाश्त कर गई,
ورنہ لڑکیاں تو ذرا سی سسرال میں تکلیف پہنچتی ہے تو ایسے بڑھا چڑھا کر بتاتی ہیں میکے میں جیسے دنیا میں ان سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں۔ لیکن تم اس کی خاموشی کو اس کی کمزوری نہیں سمجھو۔ ویسے بھی کسی کے صبر کو آزمانا اچھی بات نہیں۔ اگر تم بار بار اس طرح کرو گی تو ہو سکتا ہے وہ بھی کسی دن اپنے گھر میں سب بتا دے، بھلے ہی بعد میں اسے بھی افسوس ہو اپنی جلد بازی پر، لیکن اس وقت اس کا اور تمہارا دونوں کا پچھتانا بیکار ہو جائے گا۔ ابرار سے مجھے تو کسی بھلائی کی امید نہیں۔ اگر تمہیں بریرہ کی خوشیاں عزیز ہیں تو تمہیں رمیلا کو ساری زندگی برداشت کرنا ہوگا۔ ویسے بھی اس کے بھائی نے چاہے جو بھی کیا ہو، رمیلا میں تو کوئی برائی نہیں ہے نا۔ مجھے تو وہ بچی بہت پسند ہے۔ تم اپنے دل میں اس کے لیے تھوڑی گنجائش نکالو تو تمہیں احساس ہوگا اس کے بھائی کے کیے کی سزا اسے دے کر تم سکون میں ہو، اور نہ ہی وہ۔ تمہارا واسطہ تو رمیلا سے ہے کیونکہ اس کے بھائی کی وجہ سے اپنے گھر کا سکون غارت کر رہی ہو۔ عالیان کے بارے میں سوچو، گھر کے اس ماحول کی وجہ سے اسے کتنی ذہنی اذیت ہوتی ہوگی۔ وہ تو دوہرے عذاب سے گزر رہا ہے۔ جس شخص اس کی بہن کو اغوا کیا وہ اسی کی بہن کو اپنی عزت بنا لایا ہے، اور اس پر تمہارا بار بار گھر میں کسی نہ کسی بات کو لے کر فضیحت کرنا۔ اگر اس نے غصے میں کسی دن کوئی انتہائی قدم اٹھا لیا تو سب سے زیادہ نقصان تمہیں ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ نانی اماں اپنے مخصوص ٹھنڈے محبت بھرے لہجے میں بول رہی تھی۔ ان کی بات ختم ہونے تک شگفتہ غفار کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ وہ انتہائی قدم عالیان اٹھا چکا ہے۔ شگفتہ غفار کا لہجہ خود بخود تلخ ہو گیا۔ کیا مطلب؟ نانی اماں سمجھ نہ سکی۔ عالیان نے رمیلا کو طلاق دے دی ہے۔ کیا؟ نانی اماں چیخ پڑیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو شگفتہ؟ ان کی آواز پھٹ گئی تھی۔ انہوں نے بے اختیار شگفتہ غفار کا کندھا پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ میں نے اسے سمجھایا تھا، بہت منع کیا تھا، بریرہ کی عزت کی دہائیاں دی تھیں، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی۔ شگفتہ غفار پھر رونے لگی، مگر اس بار نانی اماں کو ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہوئی۔ وہ ان کے کندھے پر دوہتڑ مارتے ہوئے ماتم کرنے والے انداز میں بولی، یہ سب تمہارا ہی کیا دھرا ہے۔ تم نے کیا خاک سمجھایا ہوگا اسے؟ یہ نوبت تمہاری کینچی جیسی زبان کی وجہ سے ہی آئی ہے کہ عالیہ نے تمہاری سنی نہیں۔ بڑا غرور تھا نا تمہیں کہ تمہاری مرضی کے بغیر وہ سانس بھی نہیں لے سکتا۔ ہائے اللہ، یہ سب دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ کب ہوا ہے یہ سب؟ کتنے دن ہو گئے؟ کل رات ہی رمیلا اپنے گھر واپس چلی گئی ہے۔ اب تک تو اس نے اپنے گھر میں بتا بھی دیا ہوگا۔ شگفتہ غفار کی بات پر نانی اماں رونا دھونا بھول کر خوفزدہ انداز میں شگفتہ غفار کو دیکھنے لگی۔ شگفتہ غفار کا اپنا دل تب سے سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اب نانی اماں کی آنکھوں میں بھی وہی خوف دیکھ کر وہ بری طرح ہراساں ہو گئی۔ تب سے میری جان سولی پر لٹکی ہوئی ہے۔ میں مانتی ہوں عالیہ نے یہ سب میرے رویے سے تنگ آ کر کیا ہے، لیکن مجھ سے غلطی ہوئی تھی سو ہو گئی۔ اب بھلا میں کیا کر سکتی ہوں؟ کیا کر سکتی ہو؟ نانی اماں بگڑ کر بولیں۔ اگر تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا یا تمہیں بریرہ کی زندگی کی پرواہ ہوتی تو کل رمیلا کے اپنے گھر چلے جانے کے بعد تم منہ اٹھا کر یہاں نہیں آ جاتی، بلکہ اس کے گھر جاتی، اس کے والد اور بھائی سے بات کرنے، ان سے معافی مانگنے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی کہ ان کا غصہ بھڑکنے کی بجائے ٹھنڈا ہو جائے۔ ہو سکتا ہے تمہارے منت سماجت کرنے سے اس کے بھائی کا دل پسیج جاتا، لیکن تم وہ عورت ہی نہیں ہو جو گھر بسانے اور اپنے ارد گرد سب کو خوش رکھنے کے لیے اپنی انا کو مار سکے۔ تم یہاں بیٹھو اور دیکھو کہ ابرار کیا قدم اٹھاتا ہے اور بریرہ پر کیا گزرتی ہے۔ میں ابھی اور اسی وقت شہر کے لیے نکل رہی ہوں۔ نانی اماں ایک دم بستر سے اتر آئیں۔ اس وقت؟ شگفتہ غفار حیرانی سے بولی۔ جب انسان کے دل و دماغ میں آگ لگی ہو تو وہ وقت نہیں دیکھتا، اور تمہارے شہر میں تو اس وقت سویرا مانا جاتا ہے۔ ابھی نکلوں گی تو صبح تک پہنچ سکوں گی۔ مجھے فوراً رمیلا سے ملنا ہے۔ پتہ نہیں اس بچی کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔ پہلے شادی ہوتے ہوتے رک گئی اور اب شادی ہو کر اتنی کم مدت میں ٹوٹ گئی۔ اپنے طور پر تو اس نے تم لوگوں کا بھرم رکھنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن کچھ لوگوں کے نصیب میں آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ پاؤں میں چپل پہنتے ہوئے نانی اماں ایک سانس میں بولے گئی۔ کبھی ان کا لہجہ رند جاتا تو کبھی انہیں طیش آنے لگتا۔ لیکن اماں آپ اس وقت کیسے نکلیں گی؟ شگفتہ غفار حیران پریشان سی بولی۔ کہہ دوں گی رمیلا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اسے دیکھنے جا رہی ہوں۔ ویسے بھی جو ہو چکا ہے اسے کتنے دن چھپاؤ گی؟ ایک دن تو گھر میں سب پتہ چلنا ہی ہے۔ اور واقعی جب باہر نکل کر انہوں نے رمیلا کی طبیعت خرابی کا ذکر کیا تو کسی نے بھی ان کے جانے پر اعتراض یا حیرانی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ممانی جان نے انہیں فوراً جانے کا مشورہ دیتے اپنے چلنے کی خواہش کا بھی اظہار کر دیا۔ لیکن نانی اماں اس وقت انہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی۔ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے فی الحال یہیں رکنے کا کہہ کر ٹال دیا۔ اس کا عذر انہوں نے یہ دیا کہ اب وہ بریرہ کی ساس ہے، ان کے جانے سے شگفتہ خامخواہ کی مہمانداری میں لگ جائے گی، جس پر رمیلا کو بھی طبیعت خراب ہونے کے باوجود اٹھنا پڑے گا۔ یہ ایک نہایت معقول بہانہ تھا جس پر وہ فوراً خاموش ہو گئیں، اور نانی اماں اور شگفتہ غفار ڈرائیور کے ساتھ اسی وقت نکل گئیں۔
जब वो दोनों घर पहुंची तो सुबह हो चुकी थी। रियाज गफार और आलियान दोनों ऑफिस जा चुके थे। शगुफ्ता गफार चाह रही थी कि नानी अम्मा ने अभी इतना लंबा सफर किया है, वो कुछ देर आराम कर ले, फिर जोहर के वक्त रोमेला के घर जाने के लिए निकलेंगे। मगर नानी अम्मा उसके लिए तैयार ना हुई। उन्होंने हाथ मुंह धोकर सिर्फ कपड़े बदले और एक कप चाय तक पिए बगैर रोमेला के घर पहुंच गई। उनके घर के दरवाजे की घंटी बजाते वक्त शगुफ्ता गफार का दिल हलक में धड़क रहा था। उन्हें अपना यहाँ आना कतई मुनासिब नहीं लग रहा था, वो भी आलियान और रियाज गफार के इलम में लाए बगैर। मगर नानी अम्मा ने उन्हें इतला करने से सख्ती से मना कर दिया था और इस वक्त वो उनके सामने कुछ मुजरिमाना एहसासात का शिकार होने के बाइस बिल्कुल बहस और तकरार नहीं कर सकी। मगर रोमेला के घर में दाखिल होते वक्त उनके हाथ पांव फूले जा रहे थे। हालांकि नानी ने उन्हें तसल्ली दी थी कि इस वक्त अबरार घर पर नहीं होगा, हम रोमेला के वालिद से मिल लेंगे। एक दफ़ा उनसे बात कर चुके तो फिर अबरार से दो बदू बात करने की बजाय फ़ोन पर माफ़ी तलाफ़ी करना ज़्यादा आसान होगा। शगुफ्ता गफार खुद अबरार का सामना करने से कतरा रही थी, लिहाजा उन्हें यह तजवीज़ बड़ी तसल्ली बख्श महसूस हुई। मुलाजिम उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाकर चला गया तो शगुफ्ता गफार घबराई हुई आवाज़ में बोली, आपने तो सीधा रोमेला के वालिद को बुला लिया, पहले उसकी भाभी को बुलाकर उनसे बात कर लेनी चाहिए थी। औरतों से बात करना फिर भी आसान होता है, बुजुर्गों के होते हुए बच्चों से बात करना आसान चाहे जितना भी हो, मुनासिब कतन नहीं है। नानी अम्मा कुछ पढ़ रही थी, मगर शगुफ्ता बेगम के हवाइयाँ उड़ते चेहरे को देखकर रुककर धीमी आवाज में बोली और फिर दुआएं पढ़ने लगी। शगुफ्ता गफार सिर्फ उन्हें देखकर रह गई। मजीद कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला कि रोमेला के बाबा मुलाजिम की इतला देने पर हवास पाकता से ड्राइंग रूम में चले आए थे और उन पर नजर पड़ते ही वो दोनों खड़ी हो गईं। शगुफ्ता गफार ने फौरन सलाम किया तो उन्होंने घबराए हुए अंदाज में जवाब देते हुए कहा, आप बैठे ना। आप इस वक्त अचानक, उनसे जैसे बोला नहीं जा रहा था। मैं आलियान की नानी हूँ, नानी अम्मा ने कहना शुरू किया। जी जी, मैंने पहचान लिया है, आप तो गांव में होती हैं ना, बाबा जानी ने सर हिलाते हुए कहा। जी हाँ, कल शगुफ्ता मेरे पास आई थी तो हम रात में ही सफ़र के लिए निकल खड़े हुए। बस सामान शगुफ्ता के घर पर रखकर मैं सीधा आपके पास ही आई हूँ, नानी अम्मा ने तमहीद बांधने वाले अंदाज में कहा, जबकि आगे की बात कहने के लिए उन्हें थोड़ा तवक्कुफ करना पड़ा था। और रोमेला के वालिद साहब ऐसे मुंतसिर खड़े थे जैसे आगे की बात जानने के लिए बहुत बेचैन हो। उनकी मुंतजिर नजरों को देखते हुए नानी अम्मा ने कहना शुरू किया, असल में मेरी समझ में नहीं आ रहा कि बात कहाँ से शुरू करूं। मुझे वो अल्फाज नहीं मिल रहे जो इस सानेहा पर मेरे दुख को बयान कर सके। आपको दुख है इस सानेहा पर? अचानक एक औरत की आवाज पर नानी अम्मा ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। वहां रोमेला की भाभी को इस्तादा देखकर वो शगुफ्ता गफार को देखने लगी। भाभी के सिर्फ एक जुमले ने यह जाहिर कर दिया था कि उनसे बात करने से ज्यादा आसान और मुनासिब था रोमेला के वालिद साहब से बात करना। नानी अम्मा को खामोश देखकर भाभी उन दोनों के करीब चली आई। ऐसी लड़की से जान छूट जाने पर शुक्र करने की बजाय आप यहाँ इस सानेहा पर दुख का इजहार करने आई हैं। कमाल है आप लोगों की शराफत पर। भाभी का लहजा निहायत तंजिया था। फयाज साहब गहरा सांस खींचते हुए ऐसे इधर उधर देखने लगे जैसे बहू के आ जाने पर उन्हें शदीद कोफ्त हो रही हो। दुख तो हमें होना चाहिए, एक तो पहले ही इस लड़की से जान नहीं छूट रही थी। खुदा खुदा करके बड़ी मुश्किल से उसके लिए एक रिश्ता मिला, मगर वो लड़का भी शादी से 2 दिन पहले इस मनहूस को धुतकार कर चला गया। भाभी जहरखंद लहजे में बोल रही थी। जब से उन्हें पता चला था रोमेला फिर से उनके सीने पर मूंग धरने आ गई है, उनका खून खोल रहा था। वो बात बात पर काटने को दौड़ रही थी और इस वक्त तो जैसे उन्हें जले दिल के फफोले फोड़ने का बड़ा नादिर मौका मिल गया था। जिस लड़की की शादी 2 दिन पहले टूट जाए उसे भला कौन कबूल करता है, लेकिन इसके बावजूद मेरे शौहर ने 2 दिन के अंदर अंदर ना सिर्फ उसकी शादी करा दी बल्कि इतना बेहतरीन लड़का उसके लिए ढूंढ लिया जिसके वो काबिल ही नहीं थी। मगर लोग ठीक ही कहते हैं कि कुछ लोग इतने मनहूस होते हैं कि वो सिर्फ दूसरों को तकलीफ देने के लिए ही दुनिया में तशरीफ लाते हैं। बहू बस कर दो, बाबा जानी से बर्दाश्त नहीं हुआ जिस तरह वो रोमेला को मौजूद गुफ्तगू बनाकर बोल रही थी, लेकिन ससुर के टोकने पर उन्हें पतंगे लग गए और वो एकदम तुनक कर बोली, अरे मैं क्या बस कर दूं, जरा इन लोगों की शराफत देखें। एक तो इतने बुरे वक्त में इन लोगों ने शादी की, हामी भरी से इज्जत से ब्याह कर ले गए, और अब जबकि तलाक हो गई है तब भी शाकी होने की बजाय शर्मिंदा होकर अफसोस करने आए हैं। भला आपने कभी सुना है कि बहू को तलाक देकर सास और दादी सास बहू को कोसने और उसके घर वालों को गालियां देने की बजाय उनका दुख बांटने चले आ रहे हों? इन लोगों की शराफत की इंतहा है। और एक आपकी बेटी है जो तलाक जैसा बदनुमा दाग लेकर भी ऐसे दंदनाती हुई आई है जैसे हमारी चौखट पर आकर हम पर कोई एहसान किया हो। ये उसकी बेगैरती की इंतहा नहीं है तो और क्या है? नानी अम्मा और शगुफ्ता गफार मजबूर खड़ी उनकी गुफ्तगू और तौहीन आमेज अंदाज को मुलाहिजा फरमा रही थी।
भले ही उनकी मुलाकात रोमेला की भाभी से बहुत कम हुई थी, वो उनके मिजाज और आदत को समझने के दावेदार नहीं थे, लेकिन वो इतनी बदजुबान और बदतमीज होंगी ये उन्हें कतई उम्मीद नहीं थी। नानी अम्मा को पहले ही रोमेला के साथ हुई ज्यादती पर अफसोस था। अब उसकी भाभी का इतना बुरा रवैया देखकर तो जैसे उन्हें दिली सदमा हुआ था। वो खुद को रोक ना सकी और रोमेला की हिमायत में बेसाख्ता बोल उठी। ऐसे मत कहो बेटी, एक लड़की जो पहले ही इतने बड़े सदमे से गुजर रही हो, उसके दुख को बांटने की बजाय ये आप कौन से जमाने की बातें कर रही हैं? अगर आपकी कोई बेटी आपकी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर आपकी दहलीज पर वापस आ बैठे तो क्या आप उसे पुचकारेंगी या उस पर थू थू करेंगी? भाभी ने जले हुए लहजे में नानी अम्मा की बात काट दी। शगुफ्ता गफार वैसे ही बरीरा की वजह से ज़हनी अजाब से गुजर रही थी। भाभी का ऐसी मिसाल देने पर तो उनका दिल ही वो बेसाख्ता बोल पड़ी। अल्लाह ना करे जो हम में से कभी किसी पर यह वक्त आया, सबकी बेटियां अपने घरों में आबाद रहें। हमारा अलमिया यह है कि हम दूसरों की इज्जत का ख्याल नहीं करते, मगर चाहते हैं हमारी इज्जत बनी रहे। अबरार ने जब शगुफ्ता गफार की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि रोमेला तेजी से ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए बोली, अरे आप लोग इतनी सुबह सुबह यहाँ? रोमेला पर नजर पड़ते ही नानी अम्मा और शगुफ्ता गफार दोनों चौंक कर उठी। शगुफ्ता गफार चोर नजरों से उसका जायजा लेने लगी। वो घर के आम से हुलिये में थी, अलबत्ता उसकी आंखें साफ चुगली खा रही थी उसके तसलसल से जागने और रोने की। जबकि नानी अम्मा को रोमेला की मुदाखलत पर साफ महसूस हुआ जिससे वो ड्राइंग रूम के दरवाजे पर खड़ी सारी गुफ्तगू सुन रही थी और शगुफ्ता गफार की बात पूरी ना हो महज इसलिए वो कमरे में चली आई। वरना कुदरती सी बात है, इस वक्त नानी अम्मा और शगुफ्ता गफार का सामना करना उसके लिए भी आसान नहीं था। नानी अम्मा, आप गांव से कब आई? सब खैरियत तो है ना? रोमेला कुछ मुतफक्कर सी लग रही थी। खुद ब खुद नानी अम्मा को लम्हे के हजारों हिस्से में एहसास हो गया कि वो बरीरा के लिए फिक्रमंद हो रही है। नानी अम्मा का दिल भर आया। उन्होंने बेख्तियार आगे बढ़कर रोमेला को गले लगा लिया। ड्राइंग रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। भाभी रोमेला के आने पर भी एतराज करना ही चाहती थी कि नानी अम्मा की इस मोहब्बत भरे मुजाहरे ने उन्हें उंगली दांतों तले दबाने पर मजबूर कर दिया। पोते ने जिस बहू को तलाक दे दी थी, दादी सास के दिल में उसके लिए ऐसी वालिहाना मोहब्बत, उन्हें किसी चैनल के टीवी पर ड्रामे का कोई सीन लग रहा था और वह इस खलूस के पीछे कोई मकसद तलाशने और उसका पस मंजर समझने के लिए उनके चेहरों को टटोलने लगी। नानी अम्मा के चेहरे पर गहरे दुख के सिवा और कुछ नहीं था। रोमेला उनकी मोहब्बत पर आबदीदा होने के बावजूद कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। वो बड़ी बहादुरी से उनकी कमर थपक रही थी, जबकि शगुफ्ता गफार के चेहरे पर शर्मिंदगी से ज्यादा नुमाया थी। ऐसा लग रहा था वो दुख से ज्यादा एहसास जुर्म में मुब्तला है। बाबा जानी तक इस मंजर पर हैरान हैरान से उन्हें देख रहे थे। आखिर नानी अम्मा को रुंधे हुए लहजे में खामोशी को तोड़ना पड़ा। मुझे शगुफ्ता ने सब बता दिया है। रोमेला एक झटके से उनसे अलग हुई। फटी फटी आंखों से पहले उन्हें देखती रही, जैसे उनके चेहरे से अखज़ करना चाह रही हो कि वो क्या बात कर रही हैं। जब उसे यकीन हो गया कि वो जो समझ रही है वो सही है, तब वो बेबसी से शगुफ्ता गफार को देखने लगी जो उसे नजरें चुराए खड़ी थी। तो गोया वो इस राज की हिफाजत नहीं कर सकी। रोमेला की आंखों से शदीद किस्म का पछतावा छलकने लगा तो नानी अम्मा फौरन गोया हुई। शगुफ्ता ने बिल्कुल ठीक किया, ये काम तो इसे बहुत पहले कर देना चाहिए था। लेकिन आलिया ने बहुत बड़ी हमाकत। रोमेला ने बेख्तियार उनका हाथ पकड़ते हुए इतनी जोर से दबाया कि वो कुछ ना समझते हुए भी खामोश होकर हैरानी से उसे देखने लगी, जो आंख के जरिए उन्हें चुप रहने का इशारा कर रही थी। ऐसा क्या बता दिया है शगुफ्ता आंटी ने? जरा मैं भी तो सुनूं। भाभी चुपती हुई नजरों से रोमेला को देखते हुए बोली। तभी रोमेला को आवाज दबाकर कहना पड़ा, भाभी को कुछ नहीं पता और उन्हें पता चलना भी नहीं चाहिए। रोमेला का तनबीह करता अंदाज नानी अम्मा को हैरान कर गया। उसका जुमला तो नानी अम्मा के अलावा कोई नहीं सुन सका, मगर शगुफ्ता गफार के भी भाभी की तरह कान खड़े हो गए। वो टो लेने के लिए नहीं, अलबत्ता फिक्रमंद होकर गैर इरादी तौर पर उनके नजदीक चली आई थी। वो जिस तरह बरीरा के मुस्तकबिल को लेकर खौफजदा थी, उन्हें गैर मामूली चीज और रवैया बदलने पर मजबूर कर रहा था। और इस वक्त रोमेला और नानी अम्मा का इस तरह राजदाराना अंदाज में एक दूसरे से गुफ्तो शनीद करना बाबा जानी तक को परेशान कर गया था। तो शगुफ्ता गफार का मुस्तरिब होना ऐन जायज था। तो क्या इब्रार ने? नानी अम्मा अचंभे के साथ कुछ कहने वाली थी कि रोमेला ने उनकी बात काटते हुए पहले से भी ज्यादा दबी आवाज में कहा, अपने जुर्म के राजदार वो क्यों बनाएंगे? और भाभी को आप तो देख ही रही हैं, क्या वो भरोसे के काबिल हैं? शगुफ्ता गफार इतने करीब आ चुकी थी कि रोमेला की आवाज सुन सकती थी। ये जानकर के भाभी को कुछ नहीं पता उन्हें भी सुकून मिला था, क्योंकि वो वाकई बड़े हल्के किरदार की औरत लग रही थी। अभी भी वो ये सोचे बगैर कि रोमेला के अलावा यहाँ मौजूद सारे लोग उनसे उम्र में बड़े हैं, वो बड़े डांटने वाले अंदाज में चीखी, अरे मैं पूछती हूँ, ये खुसर पुसर क्या हो रही है? मेरे ही घर में खड़े होकर क्या मेरे ही खिलाफ
बातें साजिशें कर रहे हो। उनका महदूद ज़हन इससे आगे सोच भी नहीं सकता था, मगर रोमेला को उनकी ज़रा परवाह नहीं थी। उसे फ़िक्र थी तो सिर्फ इस बात की कि भाभी नानी अम्मा के साथ कोई बदतमीज़ी ना कर दें। इसीलिए वो बगैर शर्मिंदा हुए बेधड़क बोली, नानी अम्मा आप यहाँ से चली जाएं और जाकर आराम करें। मेरी तरफ से बल्कि किसी भी तरफ से परेशान ना हो। अल्लाह ने चाहा तो सब अपने घरों में खैरियत से रहेंगे। नानी अम्मा और शगुफ्ता गफार इतने नादान नहीं थे कि रोमेला का मतलब ना समझ सकते। वो यकीनन बरीरा की बात कर रही थी। नानी अम्मा कुछ देर उसे देखते रहने के बाद बड़े ठहरे हुए लहजे में बोली, और तुम? रोमेला के चेहरे पर एक साया सा लहरा गया। बहुत कोशिश के बावजूद भी फौरी तौर पर खुद को बोलने पर आमादा ना कर सकी। नानी अम्मा को सामने देखकर वो वैसे ही कमजोर पड़ने लगी थी। जब कोई गमगुसार सामने हो तो दिल चाहता है अंदर का छुपाए सारे आंसू उसके कंधे पर बहा दो, और रोमेला का दुख तो इतना मामूली भी नहीं था कि वो इतनी जल्दी उसे बाहर आ पाती। अगर सिर्फ जगह हसाई का डर होता तो रोमेला खुद को आइंदा वाले हालात का सामना करने के लिए तैयार कर लेती, लेकिन यहाँ तो लग रहा था जैसे जिंदगी खत्म हो गई हो। हालांकि उसने आलियान के हवाले से कोई ख्वाब नहीं देखे थे, मगर जो जज्बा उसके अंदर जड़ पकड़ चुका था अब आलियान के अलावा किसी और के बारे में सोचने के लिए भी तैयार नहीं था, और ये एहसास बहुत अजियतनाक था कि वो उसे सोचने तक का हक खो चुकी है। तुम्हारा क्या होगा? तुमने अपने बारे में कुछ सोचा है? नानी अम्मा ने उसे खामोश देखकर सवाल दोहराया। शगुफ्ता गफार हैरान बगौर उसे देख रही थी, जो नानी अम्मा के अपनायत भरे जुमलों पर बिल्कुल हंसी हो गई थी, लेकिन मिलाकर वो खुद को कंपोज करने में कामयाब हो गई। अपने रुंधे हुए लहजे को खंगारते हुए बज़ाहिर बहादुरी से बोली, अभी मेरी फिक्र करने की बजाय इस पर शुक्र करें कि वो खतरे से आज़ाद हो गई है। कैसे? शगुफ्ता गफार ने पहली बार जुबान खोली तो रोमेला उन्हें देखने पर मजबूर हो गई। वो उन पर कोई एहसान नहीं जताना चाहती थी, लेकिन उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती देखकर महज उन्हें मुतमईन करने के लिए रोमेला सिर्फ इतना बोली, मैंने सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लिया है। भाभी से आखिर बर्दाश्त ना हुआ, वह उनके सर पर आ खड़ी हुई। क्या बातें हो रही हैं? हक महर की रकम में कुछ कमी बेशी करानी है क्या, जो ये डिस्कशन खत्म नहीं हो रहा? भाभी के तपे हुए लहजे पर नानी अम्मा ने एक तासुफ भरी नजर उस पर डाली। किस कदर कमजोर औरत थी कि इतने दुख भरे मौका पर भी इतनी गिरी हुई बातें कर रही थी। अलबत्ता शगुफ्ता गफार उनके जुमले पर ध्यान न दे सकी। वो उलझी नजरों से रोमेला को देखे गई, जिसकी बात उनके सर पर से गुजर गई थी और जो उनके चेहरे से बखूबी जाहिर हो रहा था, मगर रोमेला मजीद वजाहत नहीं कर सकती थी। अब अगर वो उनसे कुछ भी कहती तो भाभी भी आराम से सुन लेती, मगर रोमेला नहीं चाहती थी कि वो मजीद एक लफ्ज़ भी खौफ के ज़ेर साए कहे, इसलिए भाभी की मौजूदगी का लिहाज करते हुए बात को घुमाकर कहने लगी, अब आप लोगों के यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं। मुझे समझाने का वक्त गुजर चुका है। मैं आलियान से तलाक ले चुकी हूँ और अब इसी से शादी करूंगी जो मुझे पसंद है, लिहाजा आप लोग यहाँ से चले जाएं तो बेहतर होगा। नानी अम्मा तो गए, शगुफ्ता गफार भी शशतर रह गई। शगुफ्ता गफार इतनी बेयकीनी से रोमेला को देख रही थी कि एक पल को तो रोमेला को लगा जैसे भाभी के साथ साथ खुद उन्होंने भी यकीन कर लिया हो कि रोमेला ने खुद तलाक ली है, वो भी किसी आशना के लिए। मगर रोमेला के पास अभी शगुफ्ता गफार पर गौर करने का वक्त नहीं था कि भाभी ने उसके बेबाकी से कहने पर गाल पीटने शुरू कर दिए। तौबा तौबा, किस कदर बेगैरत लड़की, दीदों का पानी ही मर गया है। और आफरीन है आप लोगों पर कि इतनी बेशर्मी की गुफ्तगू सुनने के बाद भी खड़े हैं। अरे अब तलाक होने के बाद इसे क्या समझाने आए हैं? जो समझाना था पहले समझाना था, अब क्यों खुद को जलील करवाने आ गए हैं? भाभी का टेप रिकॉर्डर फुल वॉल्यूम में बजना शुरू हो गया था। नानी अम्मा और शगुफ्ता गफार ने फौरन वहां से चले जाना मुनासिब समझा। बगैर कुछ कहे दरवाजे की तरफ बढ़ गए। उनकी शराफत इस किस्म की गुफ्तगू सुनने की ताब नहीं ला सकती थी और कुछ कहने के लिए बचा नहीं था जो मजीद वहां ठहरते। अलबत्ता ड्राइंग रूम से निकलते वक्त शगुफ्ता गफार ने पलट कर रोमेला को देखा था, जो उन्हें ही देख रही थी। कुछ देर उसे देखते रहने के बाद वो बगैर कुछ कहे पलट कर निकल गई। रोमेला की नजरें तब भी वहीं साकत रह गई जहां से वो दोनों गई थी।